अखंड ज्योति जलाओ, साई मन मंदिर में। 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 अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा, कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा, कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा। कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा। साई तुम हो दिव्य स्वरूपा, साई तुम हो दिव्य स्वरूपा। साई तुम हो दिव्य स्वरूपा। साई तुम हो दिव्य स्वरूपा। अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ, साई मन मंदिर में। अखंड ज्योति जलाओ, साई मन मंदिर में। अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ। कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा, कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा। साई तुम हो दिव्य स्वरूपा, साई तुम हो दिव्य स्वरूपा। अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति अखंड ज्योति जलाओ। जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ, साई मन मंदिर में। अखंड ज्योति जलाओ।
ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि नः सर्वा प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वा प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वा प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Over to Falguni sir. Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram to everyone, Sai Ram to all the leaders. Please wait. Sai Ram, hi, Sai Ram to all the leaders. Sai Ram, I want confirmation. Voice okay or not? Because here drums sound is very high. In my nearest location, drums sound is very high. So voice clear or not? Or you are also listening the drum sound? I want first this confirmation. If no drums sound, Voice. you Yes. send message no drums sounds, sir. No sounds, right? Only music, only voice. Yeah. Thank you, thank you. Sairam, my request is, if you feel any sound, kindly inform me. Once again, I will go there and put request to them. I will request them once again. Okay, shall I start? Voice, everything okay? No drum sound, right? Clear? Okay, thank you, Sairam. I'm starting now. Okay. Sairam, till now, we have covered most of the departments, banking, finance, also. Recently, we have covered solvency certificate procedures, bank guarantee, BG, bank guarantee procedures, LOC procedures, need to take approval from whom. The overall conclusion for this solvency certificate, bank guarantee, LOC is big procedure. First, customer came to branches for this purpose.
I want solvency certificate. Government projects are there. Government projects, 100 crore worth projects are there. So for that 100 crores project point of view, contract point of view, if you give solvency certificate, then only I can win that 100 crore project. Contract will come to me. I given one example for solvency. One example for bank guarantee is seller is at another locations like that. Bank is the guarantee. The concept name itself, the concept existed in name itself, the concept existed in name itself. Bank gives guarantee. Means if customer fails to payment for third party, other person, వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఉండేదే బ్యాంక్ గ్యారంటీ అగ్రిమెంట్. If customers fails, our bank will give that 10 crores or 50 crores or 100 crores, whatever. That is about guarantee. Bank guarantee ఇచ్చేస్తుంది. అలాగే LOC. If anyone purchase machinery from China like that other countries, bank will give one letter. No problem for you, no tension for you. He has sufficient funds. We are the guarantee, no problem. Whatever on your agreement, on your quotation, we have that agreement, quotations, everything, terms and conditions, everything we have. So we have did fixed deposits and everything for that proportional amount. Whatever you required, that proportional amount, fixed deposit, it is freezed. After successfully completion of your transaction, we will settle that amount to you. So whatever client asks, you hand over that machinery to him. After receiving machinery confirmation, we will release the funds to you. We have customer funds. Our bank has customer funds, funds. No problem. Don't worry. Don't feel any tension. అది బ్యాంకు అంటే బ్యాంక్ అనేవాడు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు. గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టులకి సాల్వెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారు. అవతల అదర్ కంట్రీస్ నుంచి మెషినరీ తెచ్చుకునేటప్పుడు ఆ కాస్ట్ ఓ 10 to 20% ఎక్స్ట్రానే పెట్టేస్తారండి. ఎందుకనే మంచిది. బికాస్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ ఈజ్ చేంజెస్, ఫారెక్స్ కరెన్సీ ఈజ్ చేంజెస్ ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ సెకండ్. ఈ విధంగా ఐ థింక్ అయితే వీటన్నిటికీ కోసం ఫస్ట్ క్లస్టర్ హెడ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఓరల్గా. ఇఫ్ హీ యాక్సెప్ట్స్, డ్రాప్ ఏ మెయిల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓవరాల్ అసెట్స్, ల్యాండ్స్ ఎంత ఉంది, అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ సబ్మిట్ అవుతుందా లేదా, ఆడిటర్ రిపోర్ట్స్, ఇవన్నీ మొత్తం ఆన్ సైట్ వెరిఫికేషన్. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే, దెన్ yeah, cluster head will inform. You put a mail, I will forward to circle head, then he will forward to regional head. Regional head will forward request approval for that bank guarantee or LOC or solvency certificate, whatever. Central office directors. This is the procedure. We will drop a mail, CC to cluster head, CC circle head, comma regional head, comma that central government concern director. ఈ విధంగా ఉంటుంది. If receive approvals from higher level to you, then you are eligible to issue bank guarantee or solvency certificate or LOC. This letters format is there. Take prints on that bond paper. That stationery is totally different. That stationery is totally different. That kind of stationery not existed in the all branches. May be existed, may not be existed. If may not be existed, you take that collect from main branches with proper approvals. That is also procedure. Proper approvals. It is small organizations, it is very big organizations or MNC or organization or corporates. We need to follow the extant guidelines. Ante tappadu.
we need to follow extant guidelines ante. That's it, because he is paying salary to us. Maybe errors is there, accept that errors. వాళ్ళకి తెలుసు మేనేజ్మెంట్కి సో మెనీ మిస్టేక్స్, ఎర్రర్స్, ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. యాక్చువల్గా వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2008, I switched from HDFC to another one bank. I submitted the total procedure. These are the steps. Information technology. I worked in information technology. So I have submitted all these steps to procedures. Sir, our bank not following these procedures and everything, etc. and etc. This is the procedure, steps and everything. If we need to follow, that is better. HDFC following this kind of procedures. We have no procedures. Frankly speaking, genuinely, honestly speaking, zero procedures. We are following zero procedures. I informed orally. He taken and read everything. Immediately, my boss that time, vice president, he is from Tamil Nadu, okay, Chennai related. He informed, Falguna, this procedure, everything correct, super, fantastic. But it takes 20 years to implement all these procedure steps. 20 years padutundi. Immediately he informed me, this procedure steps, whatever you given, it is true, correct, genuine, super, honest. Procedure is important. But it takes 20 years to implement all these procedures. He informed me. So we can't do anything. We informed, that's it. Depends on their decision. But we need to follow bank extant guidelines. Bank extant guidelines. Oka big bank immediate ga 20 years ivanni implement cheyali, 2 decades annarante, try to understand. So anduku nenu HDFC ఆ ప్రొసీజర్స్ వైజ్ కానీ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైజ్ కానీ ఇవన్నీ. One more thing, Forex explained, and approximately 21 departments explained. Credit department explained, branch banking explained, ATM, BPRG, treasury, so many departments explained. Approximately 2 to 3 departments are remaining. 2 to 3 departments are remaining. But 2-3 departments, it takes 4 days time approximately, because information technology is crazy, Forex is crazy, and credit department also crazy. HR department always evergreen. It's crazy, likely government, central government jobs. So most of the syllabus I am trying to cover. Today I would like to cover leadership qualities, steps, as well as soft skills also. I would like to cover, I am trying to cover 360-degree wise. After successfully completion of this course and successfully completion of exam presentations, definitely, honestly speaking, there is no doubt, confident, you have more knowledge than interviewer. No doubt, I am full confident. If the condition, if you follow the all documents and everything. దీనికి స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకే క్లాస్లో ఉంటారు, సేమ్ లెక్చరర్స్, సేమ్ టీచర్స్, సేమ్ లెక్చరర్స్. అదే క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి స్టేట్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ర్యాంక్స్ వస్తాయి. అదే క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు కూడా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ their knowledge, their skills, their potential. ఒకే క్లాసులో ఉన్న వాళ్ళకి స్టేట్ ర్యాంక్స్, గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా వస్తాయి. అదే క్లాసులో ఉన్న వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు కూడా. బోత్ ఛాన్సెస్. సార్ మీ క్లాసెస్ అన్నీ విన్నాను, అది మరి ఏంటి సార్ అది ఇదంటే, నో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పొటెన్షియల్, యువర్ నాలెడ్జ్, యువర్ స్కిల్స్, యువర్ గ్రాస్పింగ్ పవర్, యువర్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా కొంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎంఎన్సీస్లో జాబ్స్ రావచ్చు ఈ కోర్సు వల్ల. కొంతమందికి స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో రావచ్చు. బట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ హార్ట్,
అందరికీ మీరు ఏ కంపెనీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటున్నారో ఏ శాలరీ అనుకుంటున్నారో వాట్ యు విష్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ విచ్ కంపెనీ విచ్ ఎంఎన్సి విచ్ కార్పొరేట్ ఆర్ విచ్ శాలరీ విచ్ డిపార్ట్మెంట్ అవి రావాలని ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ స్వామి. ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ టు స్వామి. I think everything clear, Sairam? Sairam, till now, what I explained clear, right? Anyone thumbs up, please? Okay. Thank you, thank you. Insurance, mutual fund, and systematic investment plan. చూద్దాం. Insurance, two types, life insurance, general insurance. Life insurance, general insurance. Life insurance గురించి మీకు తెలుసు, బట్ 2-3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎట్ కరోనా. ద థింగ్ ఈజ్ మార్నింగ్ బాగానే ఉంటారు హెల్తీగా, ఈవినింగ్ ఉండరు. ఈవినింగ్ బాగానే హెల్తీగా ఉంటారు, మార్నింగ్ ఉండరు చాలా మంది. ఎస్, ఇట్ హ్యాపెన్ కరోనా టైంలో. ఇట్ ఈజ్ హ్యాపెన్. ఎంతెంత టెన్షన్తో, చాలా టెన్షన్తో వర్క్స్ చేసాం మేము కూడా. మార్నింగ్ బాగానే ఉంటాడు, ఈవినింగ్ ఉండడు, ఆయన ఎక్స్పైర్డ్. ఈవినింగ్ బాగానే ఉంటాడు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఉండడు. ఈ రేంజ్లో అయిపోయింది కరోనా. సో దోస్ హూ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్సెస్, which family has insurance, that family not in trouble, that family not in trouble, that family protected by insurances, that nominees, that family protected by insurances. It is live example. Most of my colleague relatives, customers, friend relatives, friends, families saved with 1 crore, they get benefits 1 crore because of they have life insurances. Somebody have term insurances. What is the difference between term insurance and life insurance? I would like to explain. Term insurance ante, it depends on your salary or your business profits. It is suitable for salary persons, as well as if you have big business with profits, they will give term insurance if you want 1 crore or 2 crore, 50 lakhs or 25 lakhs. It depends on eligibility of your income. Term insurance will issue as per your eligibility, your salary, your company profits. They don't issue term insurance to all. They don't issue term insurance to all. It depends on some income required, but its cost is very less. For example, 25 lakhs term insurance per annum, you need to pay approximately 8,000 or 7,000. It depends on organization and your age, your health condition. Your age plus your health condition, these are the factors. If you are healthy and below 30 or below 35, the term insurance is very less price. For 25 lakhs approximately, generally you need to pay per annum 7,000 or 8,000. 50 lakhs term insurance, you need to pay approximately 14,000, like that. 1 crore term insurance also you can get 18,000, 20,000 approximately. Yeah, ee vidhanga untadi. It is completely risk. If that person expired, if that person has faced any risk, then only it is purely risk coverage, only risk. If that person dead, then only term insurance will release. That is most of the, in COVID time, almost all get benefits. So what happened after COVID? They increased the premiums because everyone wanted 1 crore 50 lakhs, 1 crore 50 lakhs, 2 crore. Who will give? For example, Tata,
genuine company, they released 50 lakhs, 1 crore, 50 lakhs, 1 crore, 50 lakhs, 1 crore, like that. That company may get loss. That insurance company may get loss after COVID. So what happened? They slightly increased that premiums. Premiums increased. Sairam, the importance of term insurance, understand or not? మీ శాలరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంప్లాయీ, మీ శాలరీ, మీ హెల్త్ కండిషన్ చెక్ చేసి 25 lakhs, 50 lakhs, 1 crore చేయించుకుంటావా, ఎలిజిబిలిటీ ఎంత ఉంది, దాని ప్రకారం మనం ఇయర్లీ ఆ 7,000 అవని, 25 lakhs అయితే, 50 lakhs అయితే కనుక 14,000, 1 crore అయితే కనుక 20,000, ఏదో సంథింగ్, ఈ విధంగా మన హెల్త్ కండిషన్, మన ఏజ్ ప్రకారం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేసుకోవడమే. పర్సన్ లైవ్లో ఉంటే ఇవ్వరు. క్లెయిమ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఇఫ్ హీ డాష్. సాయిరామ్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అర్థమైందా? మీరు ఎవరైనా అట్లీస్ట్ 1% థమ్స్ అప్ చూపిస్తే నేను నెక్స్ట్ మూవ్ అవుతా. సాయిరామ్, హలో. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అండర్స్టాండ్. 5 members స్టార్ట్ చేయండి. అండర్స్టాండ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంపార్టెన్స్. వి అండర్స్టాండ్ ద యా. ఓకే, గుడ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. యా, ఇన్సూరెన్స్ చూద్దాం. ఏ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్ దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఎగెనిస్ట్ రిస్క్ బై పేయింగ్ ప్రీమియం. కంప్లీట్ రిస్క్ అండి. రిస్క్ ఏమైనా జరిగితే కన్నా ప్రీమియం పే చేస్తారు, అందరికీ తెలిసిందే. ఇందులో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పేస్ లంసమ్ టు ద నామినీ. నామినీ అన్నాడు ఎందుకంటే ఇఫ్ దట్ పర్సన్ యా హ్యాపెన్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ది ఎర్త్. one example, he is not on the earth, so nominee will get benefit. Life insurance, sum issued, ఏవో ఉంటాయి క్యాలిక్యులేషన్స్, అది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వన్స్ అగైన్, మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ఒక స్టాక్ మీద డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా, ఒక టీసీఎస్, ఒక ఇన్ఫోసిస్, లేకపోతే ఒక ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్, ఎస్బిఐ, ఏదో ఒక స్టాక్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా కలెక్షన్ ఆఫ్ సో మెనీ స్టాక్స్, ఒక 50 స్టాక్స్ అనుకోండి. ఐటీ రిలేటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి, అంటే అన్ని ఐటీ కంపెనీస్ మీద మాత్రమే పెడతారు. టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, వరాకిల్, లేదో విప్రో, ఈ విధంగా. ఫార్మా రిలేటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉంటుంది. ఫార్మా రిలేటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా, ఓన్లీ ఫార్మా రిలేటెడ్, సన్ ఫార్మా, ఈ ఓన్లీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ మీద మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. కొన్ని ఏంటంటే నిఫ్టీ టాప్ 50 ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది. సెన్సెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా ఇండెక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఏ కంపెనీ లాస్ అయినా, ఏ కంపెనీ మునిగిపోయినా, ఏ కంపెనీ సింక్ అయినా మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఒక కంపెనీని ఎప్పుడు నమ్ముకోవద్దు. సత్యం కంప్యూటర్స్ అలాగే అయిపోయింది. సత్యం కంప్యూటర్స్ 300 నుంచి 6 రూపీస్కి అందుకు పడిపోయి, ఆ స్టోరీ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ టెక్ మహేంద్ర టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాడు, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఏదో అది వేరే, అక్కడ ఏదో రేషియో ఉంటుంది. ఈ వీళ్ళ 10 షేర్స్ అంటే సత్యం కంప్యూటర్స్ యొక్క 10 కాకపోయినా ఒక 50 షేర్స్ అనుకుందాం. సత్యం కంప్యూటర్స్ యొక్క 50 షేర్లు ఒక టెక్ మహేంద్రతో సమానం. ఒక డే పెట్టుకొని ఆ డేకి ఈక్వల్గా ప్రపోర్షనల్ తెచ్చుకుంటారు. మీది ఎంత ఉంది, మాది ఎంత ఉంది షేరు. సో మీ 50 షేర్లు ఉన్న వాళ్ళకి మేము టెక్ మహేంద్ర ఒక షేర్ ఇస్తాం. మీకు 100 షేర్స్ సత్యం కంప్యూటర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మేము టెక్ మహేంద్ర 2 ఇస్తాం. ఈ అగ్రిమెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. సో టెక్ మహేంద్ర అనేది టేక్ ఓవర్ తీసుకుంది కాబట్టి కొంత ఓవర్ట్ అనేది లభించింది, లేకపోతే ఇబ్బంది అయిపోయింది ఎంప్లాయీస్కి కానీ షేర్కి కానీ. సో డోంట్ బిలీవ్ ఆన్ వన్ స్టాక్. స్కామ్ ఎప్పటికి ఏ టైంలో బయటపడుతుందో చెప్పలేము. డోంట్ బిలీవ్ ఆన్ సింగిల్ స్టాక్. ఇది ది బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏంటంటే లో రిస్క్, బికాస్ దే ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ 50, 50 కంపెనీస్, 30 కంపెనీస్, ఈ విధంగా రేషియోస్ తీసుకుంటారు. కొన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ నిఫ్టీ టాప్ 50 పెట్టేద్దాం, లేదా నిఫ్టీ నెక్స్ట్ 50 కంపెనీస్, 51 to 100 కంపెనీస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారు. పర్సంటేజ్ తీసుకుంటారు. హెచ్డిఎఫ్సి అయితే 20%, ఐసిఐసిఐ ఒక 10%, యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఒక 5%, లేకపోతే టీసీఎస్ ఒక 10%, ఇన్ఫోసిస్ ఒక 10%. ఏవో పర్సంటేజెస్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో 5%, 10%, 20% క్యాలిక్యులేషన్లో ఒక 50 స్టాక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అది మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇదే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకేసారి మీ దగ్గర ఒక 10 lakhs ఉంది, 1 million ఉంది, ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్.
ఏదో హెచ్డిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏదైనా బల్క్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, అది మ్యూచువల్ ఫండ్ అవుతుంది. సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ 10,000 చెప్పిన 10 years 15 years 20 years ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటా పోతే, లేకపోతే ఎవ్రీ మంత్ మినిమం స్టార్టింగ్ వాల్యూ 500. సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ మినిమం స్టార్టింగ్ వాల్యూ 500. ఎవ్రీ మంత్ 500 చెప్పిన ఒక 20 years, లేకపోతే ఎవ్రీ మంత్ 1000 చెప్పిన ఒక 20 years, ఎవ్రీ మంత్ 10,000 or 20,000, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇన్కమ్. ఎవ్రీ మంత్ సిస్టమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటా పోతే అది సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్, ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్. దో హైయెస్ట్ రిటర్న్స్ మనకి ఏది కావాలి అంటే ఇండెక్స్ ఫండ్ మీద. ఇండెక్స్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్ అట్ ప్రెజెంట్. మనం ట్రెండ్ ఫాలో అయిపోవడమే. ఎందుకంటే ఈ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ డిజైన్ చేసే వాళ్ళు హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ దే pay crores of rupees, they will pay salary crores of rupees. Those who completed engineering in IITs, then plus అది కంప్లీట్ అయిన వెంటనే కొంతమంది ఐఐఎంలో ఎంబీఏ చేస్తారు, కొంతమంది ఏంటంటే ఐఐటిలో బీటెక్ అయిన వెంటనే, ఇంజనీరింగ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ క్యాటో ఏదో రాసి ఐఐఎంలో మళ్ళీ ఎంబీఏ చేస్తారు. దే హ్యావ్ 2 brands. ఆ 2 brands ఉన్న వాళ్ళకి ట్రస్ట్తో డిజైన్ చేయమని చెప్తారు, మంచిది డిజైన్ చేయని చెప్తారు. సో దే విల్ research and analyze in depth. మైక్రో లెవెల్ రీసెర్చ్ అంటారు. ఇంకా మైక్రో లెవెల్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్లో వాళ్ళకి ఏవో ఐడియాస్ వస్తాయి, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. దే విల్ గెట్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. ఆ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డిజైన్ చేస్తారు. దే విల్ అప్లై సెవరల్ స్ట్రాటజీస్, సో మెనీ స్ట్రాటజీస్, సో మెనీ లాజిక్స్, సెవరల్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అన్ని అనాలిసిస్ చేసి, రీసెర్చ్ చేసి, అంతా చేసి అప్పుడు వాళ్ళు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ని రిలీజ్ చేస్తారు. ఇదే బల్క్లో కొనుక్కుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకేసారి 1 lakh 10 lakh ఎంత అమౌంట్ ఉంటే ఒకేసారి పెట్టేస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటారు. అదే మ్యూచువల్ ఫండ్ని మనం ఎవ్రీ మంత్ స్మాల్గా యూనిట్స్ అంటారు. 10,000కి యూనిట్ వాల్యూ 10 rupees ఉందనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, యూనిట్ వాల్యూ 10 rupees ఉంది. 10,000 1000 యూనిట్లు వచ్చేస్తాయి, 1000 యూనిట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇలాగ అవుద్ది. నెక్స్ట్ 6 monthsకి 10 కాస్త 12కి అయిపోయింది అనుకోండి. ఆ 10,000 డివైడెడ్ బై 12, నెక్స్ట్ 6 months 18 rupeesకి వచ్చింది అనుకుందాం. మీకు అది ఆ 10,000 డివైడెడ్ బై 18. ఆ మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇవి కూడా 10 rupees 12 rupees 15 18 20 మళ్ళీ 15కి రావచ్చు, 12కి రావచ్చు. మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉంటే ఈ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మార్కెట్ పడిపోతూ ఉంటే, మార్కెట్ మీన్స్ ఇక్కడ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ గురించి. మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఫాల్ డౌన్ అవుతుంది, ఇవి కూడా సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కూడా డౌన్ అవుతాయి. ఈ విధంగా సాయిరామ్, ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్సూరెన్స్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ నేను ఆల్రెడీ 5 ఇచ్చాను మీకు లింక్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ ది బెస్ట్. ఎందుకంటే మార్కెట్లో అన్ని బ్యాంకులవి, అన్ని ఎన్బిఎఫ్సిలవి కలిపి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కానీ మోర్ దాన్ 5,000 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఐ గివెన్ 1% ఒక 50 ది బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఇచ్చేసాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఎఫ్డీలు, ఆర్డీలు, ఎంఎఫ్లు, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లు, గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్, పెన్షన్ ప్లాన్స్, అటల్ పెన్షన్ యోజనాలు, లేకపోతే చైల్డ్ గర్ల్, సుకన్య సమృద్ధి, పోస్ట్ ఆఫీసులో ఏది బెటరు, ఇందిరా వికాస పత్రం, ఎన్ఎస్సి సర్టిఫికేటు, ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లో మనం చెప్పుకున్నాం. ఇట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ జాబ్. నీకు 1,00,000 రూపాయలు వచ్చి బాగా సరిగా ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే who is the loser? You are the loser, your family is the loser. మనకు 1,00,000 2 లక్షలు వచ్చిందని కాదు, ఎంత తెలివిగా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసామనేది ఇంపార్టెంట్, ఎంత సేవింగ్స్ ఉన్నాయనేది ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా కానీ 1 lakh 2 lakh శాలరీ నాట్ ఇంపార్టెంట్, అది ఇంపార్టెంటే. కానీ ఇన్వెస్ట్ వైజ్లీ అన్నారు. అందుకే ఇన్వెస్ట్ వైజ్లీ. మీకు ఆ ఇబ్బంది లేకుండా
పెన్షన్ ప్లాన్స్ ఇవి ఉన్నాయి, చిల్డ్రన్ గర్ల్కి ఇవి ఉన్నాయి, లేకపోతే ఈ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లో ఇండెక్స్ రిలేటెడ్ పెడితే గన 1,00,000 అనేది 158 లక్షలు కూడా అయ్యింది. 1 lakh అనేది 1.5 crore అయ్యింది. 1 lakh అనేది 1.5 crore అయ్యింది. ఇలా మీకు కొన్ని లింక్స్ అవి ఇవి నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నాను. మీరు ఏ రోజు ఆ రోజు డౌన్లోడ్ చేసి ప్రపోర్షనల్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారని ఐ హోప్. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ ఇచ్చేసారు. ఎవరికైతే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా 25 lakhs, 50 lakhs, 1 crore ఈ విధంగా కోవిడ్లో ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి, వాళ్ళ నామినీస్కి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి ఆ 25 lakhs తీసుకుంటే 25 lakhs, 50 లక్షలు తీసుకుంటే 50 లక్షలు, 1 crore తీసుకున్న వాళ్ళకి 1 crore ఇచ్చారు. ఇది టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. అందుకే బిఫోర్ టేకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రేషియో మోర్ దాన్ 99 ఉందా లేదా, 99.99%, 99.98% ఈ విధంగా ఉంటాయి. వి నీడ్ టు సబ్మిట్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు ఫండ్స్. నెక్స్ట్ హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే సెకండ్ వన్, కవరేజ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ లైఫ్. ఎంటైర్ లైఫ్. జీవనానందం ఏంటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటివి ఇందులోకి వస్తాయి. జీవనానందం 100 years కూడా కవరేజ్ అనేది ఉంటుంది, 100 years కూడా. నెక్స్ట్ ఎండోమెంట్ ప్లాను, అలాగే యూలిప్. ఎండోమెంట్ ప్లాను, యూలిప్లు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎండోమెంట్ ప్లాన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. కంబైన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లస్ సేవింగ్స్ అనేది ఎండోమెంట్ ప్లాను. యూలిప్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మార్కెట్ బేస్డ్ అండి. యూలిప్ అనేది మార్కెట్ బేస్డ్ అంటే సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలని బేస్ చేసుకొని పెరుగుతుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. యూలిప్ అంటారు. ఇన్సూరెన్స్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇంకా లైక్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనుకోవడమే, ఆ విధంగా వస్తుంది మార్కెట్ బేస్డ్. మనీ బ్యాక్ పాలసీ అంటే మనం ప్రీమియం పే చేసిన తర్వాత 5 years తర్వాత 6th year నుంచి మీకు కంటిన్యూస్గా 20 years ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంత మనీ వస్తుంది. మనీ బ్యాక్ అంటారంట. అంటే సర్వైవ్ అవ్వడానికి కోసం మనం తీసుకున్న ప్రీమియంని బట్టి ఒక 5 years తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాన్ ఈజ్ 15 years అనుకుందాం. ప్లాన్ టర్మ్ 15 years పే చేయాలనుకుందాం, 15 సంవత్సరాలు. ఒక 5 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత 6th year నుంచి నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్గా మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది మీకు బ్యాక్ వస్తుంది. సర్వైవ్ అవ్వడానికో లేకపోతే దేనికో దానికి ఉపయోగపడుద్ది. అలాంటి మనీ బ్యాక్ పాలసీస్ అంటారు. ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్ ఉంది, కొన్ని క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. ఆన్సర్లో క్వశ్చన్లో ఆన్సర్. ఐ థింక్ మనీ బ్యాక్ మనకి కొంత మనీ ఇస్తూ ఉంటారు. మనకు కొంత బ్యాక్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వచ్చేది తగ్గుద్ది. లాస్ట్లో మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కదా, మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ తగ్గుద్ది డెఫినెట్లీ. బికాజ్ మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఇంతని ఫండ్ ఇస్తున్నాడు కదా, రిలీజ్ చేస్తున్నాడు కదా, సర్వైవ్ అవ్వడానికి కోసం. ఎస్. ఇంకొకటి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఇన్సూరెన్స్ అనేది నీకు హై రిటర్న్స్ ఏం వచ్చేదు. హై రిటర్న్స్ అనేది ఎక్కువ రాదు. ఎందుకంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, దే ఆర్ కవరింగ్ రిస్క్ కవరేజ్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ అండి. ఇక్కడ హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఫర్ రిస్క్ కవరేజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి నీకు కొంచెం తగ్గుద్ది. మరి రిస్క్ కవరేజ్ ఉంది కదండి, అది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ టైము ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. 50 లక్షలు, 1 crore, 25 lakhs ఏదో వచ్చింది. వాళ్ళు తీసుకున్న టైప్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్, టైప్ ఆఫ్ ప్రీమియం, వీటిని బట్టి రిస్క్ కవరేజ్ ఉంది కాబట్టి మరీ ఎక్కువ హై రిటర్న్స్ రాదు. ఇది మంచిదే, రిటర్న్స్ వస్తాయి, డెఫినెట్గా రిటర్న్స్ వస్తాయి. కానీ ఎఫ్డి కన్నా కొంచెం తగ్గడానికి స్కోప్ ఉంది. అదే యూలిప్ అనుకోండి. యూలిప్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మార్కెట్. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పెరుగుతూ ఉంటే ఇది పెరుగుద్ది, అది తగ్గుతూ ఉంటే ఇది ఫండ్ వాల్యూ తగ్గుద్ది. యూలిప్ అంటే కంప్లీట్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ మార్కెట్స్ కాబట్టి సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పెరుగుతూ ఉంటే పెరుగుద్ది, అది తగ్గుతూ ఉంటే తగ్గుద్ది. సాయిరామ్, I think everyone understand. ULIP, children insurance plan. For example, children education purpose November 14th ఇలాంటప్పుడు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. November 14th చిల్డ్రన్స్ డే అని కొన్ని చిల్డ్రన్ గిఫ్ట్ ఫండ్ అని ఈ విధంగా కొన్ని రిలీజ్ చేస్తారు. ఇన్సూరెన్సెస్ రిలీజ్ చేస్తారు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే ఈ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కూడా చిల్డ్రన్స్ డేకి స్పెషల్గా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి.
అక్షయ తృతీయ వస్తేనే గోల్డ్ కొనండి అంటారు ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్గా గోల్డ్ కొనడానికి కాదండి అక్షయ తృతీయ, అలాగే కన్వర్ట్ చేశారు. అక్షయ తృతీయ దెన్ పర్చేస్ గోల్డ్ అని కన్వర్ట్ చేశారు. ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తున్నా. చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ రోజు ఎవరికైనా ఎఫెక్షన్తో ఉంటారు కాబట్టి పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ డే రోజు ఎఫెక్షన్తో ఉంటారు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కోసం సార్ ఈ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి పిల్లలకి ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారా, ఇన్సూరెన్స్లు అయితే ఇవి ఉన్నాయి, యూలిప్లు అయితే ఇవి ఉన్నాయి, ట్రెడిషనల్ అయితే ఇవి ఉన్నాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే ఇవి ఉన్నాయి, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ అయితే ఇవి ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎందులో ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయో ఇండెక్స్ బేస్డ్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ హెచ్డిఎఫ్సి రిలేటెడ్, ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కింగ్ హెచ్డిఎఫ్సి నో డౌట్. బికాజ్ ఆల్ బ్యాంక్స్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎంత అయితే కోటా ఇస్తాడో మొత్తం ఫుల్ చేసేస్తారు. ఆ 20% ఏదో ఇస్తారు. సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లో కింగ్ ఎవరు? హెచ్డిఎఫ్సి. ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ఇండెక్స్ బేస్డ్లో టాప్ మోస్ట్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? పెరుగుతూనే ఉంటాయి, పడుతూనే ఉంటాయి. యూనిట్ వాల్యూ 10 రూపీస్ ఉన్నది 1000 రూపీస్ కూడా అయిపోయింది. ఈరోజు యూనిట్ వాల్యూ 10 రూపీస్ ఉంది, బట్ ఆఫ్టర్ 10 years అది 1000కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ విధంగా ఉంటాయి మరి యూనిట్ వాల్యూ. రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అంటే మనం అటల్ పెన్షన్ యోజన, ఎన్పిఎస్ చెప్పుకున్నాం. ఇన్సూరెన్సెస్లో కూడా రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి. Saram, I think understand. So term insurance, whole life insurance, endowment plan, money back అంటే 5 years తర్వాత మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంతనే ఇస్తారు. అది మనీ బ్యాక్. యూలిప్ అంటే మార్కెట్ బేస్డ్ ఇన్సూరెన్సెస్. మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ పెరుగుద్ది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. అలాగే చిల్డ్రన్ గిఫ్ట్గా, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ మ్యారేజెస్ పర్పస్గా చిల్డ్రన్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్. రిటైర్మెంట్ మనం 60 తర్వాత ఆఫ్టర్ 60 వాట్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయి, అట్లా పెన్షన్ యోజన ఉన్నాయి, ఎన్పిఎస్ ఉంది, అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. పెన్షన్ రిలేటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉంటే సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. 7 type ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్. అండర్స్టాండ్ రైట్ సాయిరామ్? ప్లీజ్ హలో, థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. సింపుల్ బాస్. డైలీ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు మీ చుట్టుపక్కల, అడుగుతూనే ఉంటారు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొని. అది మీకు పెన్షన్ రిలేటెడ్ కావాలా, చిల్డ్రన్ గిఫ్ట్ రిలేటెడ్ కావాలా, లేకపోతే మార్కెట్ బేస్డ్ కావాలా, ఓన్లీ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, ఓన్లీ ఇఫ్ డెడ్ దెన్ ఓన్లీ ఆ టైప్ అంటే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే కావాలా, లేకపోతే సేవింగ్స్ కూడా మీరు మనం ఒక మొత్తం టోటల్ పేమెంట్ 3 lakhs వచ్చింది, 3 lakhs వస్తే మనకు 9 lakhs వచ్చేటట్టు మెచ్యూరిటీ అమౌంట్. టోటల్ పేమెంట్ 3 lakhs అయింది, ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేసుకుంటే 3 lakhs టోటల్ పేమెంట్ అయింది, మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ 9 lakhs వచ్చేటట్టు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సేవింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. రిస్క్ కవరేజ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం మనకి వచ్చే మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ అనేది కొంచెం తగ్గుద్ది. రిస్క్ కవరేజ్ ఉంది కదండి మెయిన్ అది. Sairam, I hope everyone understand. Now I am giving live example for general insurance. Good. Aruna, good. Term insurance, whole life insurance, endowment plan, money back plan, children education. పేర్లోనే ఉన్నాయండి అవన్నీ. రైట్, మరి ఎక్కువ చెప్పినా మీరు బోర్ ఫీల్ అవుతారు. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. సరే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఒకే స్టాక్ మీద కాకుండా ఒక 50-60 స్టాక్స్ మీద. ఇందులో 6 types అన్నాడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ 7 types ఉన్నాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 6 types అన్నాడు. ఈక్విటీ ఫండ్ అంటే డైరెక్ట్ స్టాక్ మీద అండి. ఒక ఇన్ఫోసిస్, ఒక టీసీఎస్, ఒక హెచ్డిఎఫ్సి, ఒక ఎస్బీఐ, ఒక ఐసిఐసిఐ, ఒక యాక్సిస్, ఈ విధంగా డైరెక్ట్ స్టాక్ మీద పడేస్తారు. ఇది ఒక డెట్ ఫండ్స్ అంటే బాండ్స్, గవర్నమెంట్ బాండ్స్, సోవనీర్ బాండ్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా, బాండ్స్ మీద పెడతారండి. హైబ్రిడ్ అంటే ఈక్విటీ ప్లస్ డెట్ ఫండ్స్ అనమాట. హైబ్రిడ్ ఏ ఇది, బి ఇది, సి ఇది, బోత్ ఏ అండ్ బి అనమాట. బోత్ ఏ అండ్ బి ఆన్సర్ అనమాట హైబ్రిడ్కి. అది బోత్ పై రెండు కలిపి మిక్స్ చేస్తారు అనమాట. ఇండెక్స్ ఫండ్ అంటే ఇది బెస్ట్, ఎందుకంటే నిఫ్టీ సెన్సెక్స్లు పెరుగుతూ ఉంటే అది పెరుగుతూనే ఉంటాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైం 300 పాయింట్స్ ఉండేది సెన్సెక్స్, 300-400 ఉండేది. ఇప్పుడు 82,000 ఎంతో ఉంది. ఇంకో 10 years తర్వాత 2 lakhsకి వెళ్ళిపోద్ది. 2 lakhs గ్యారంటీగా వెళ్తుంది. కాకపోతే మనం ఎప్పుడు రిడెంప్షన్ చేసుకోవాలి. రిడెంప్షన్ అంటే టోటల్ ఫుల్ క్యాన్సిలేషన్ అండ్ తీసుకోవడం. రిడెంప్షన్ అంటే ఇది పార్షియల్ రిడెంప్షన్ ఉంటుంది, ఫుల్ రిడెంప్షన్ ఉంటుంది. పార్షియల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 10,000 యూనిట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. ఈ మీరు 10 years 15 years ఒక పే చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక 10,000 యూనిట్స్ మీ అకౌంట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి అనుకుందాం. 10,000 మీరు ఒక 5,000 యూనిట్స్ కావాలంటే 5,000 యూనిట్స్ రిడెంప్షన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షియల్.
పార్షియల్ రిడెంప్షన్, ఆ రోజుకి మీకు ఎంత అవసరం అలా రిడెంప్షన్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది నాకు ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్, టోటల్ కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసిన అది నాకు ఇచ్చే అంటే ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్, అన్ని యూనిట్స్ క్యాన్సిల్ చేసేసి ఆ రోజు మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం యూనిట్ ఎంత ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ వాల్యూ 20 రూపీస్ ఉంది, 20 కాదండి, మీరు 15 ఇయర్స్ కట్టారుగా, యూనిట్ వాల్యూ 100 రూపీస్ ఉంది. 100 ఇంటూ 10,000 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఎంత? యూనిట్ వాల్యూ 100 ఉంది, టోటల్ యూనిట్స్ మీ దాంట్లో 10,000 ఉంది. 10,000 ఇంటూ 100 అంటే 6 zeros. 6 zeros అంటే 1 million. 10 lakhs అండి, 10 lakhs అంటే 1 million కదా. మిలియన్ అంటే ఏదో కాదు, 10 lakhs మిలియన్ అండి, అంతే, ఏం లేదు. ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్. 100 ఇంటూ యూనిట్ వాల్యూ 100 ఇంటూ 10,000 యూనిట్స్, 6 zeros. 6 zeros అంటే 10 lakhs, 10 lakhs అంటే 1 million. అది ఈ విధంగా. అలాగే స్టాక్స్ ఓకే, ఒక సెక్టార్ మీద అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్స్ మీద పెట్టేది ఒక టైపు. అలాగే ఫార్మా, రెడ్డి ల్యాబ్స్, సన్ ఫార్మా ఇలాంటివి ఏవో తీసుకుంటారు, ఒక 30 ఎన్నో కంపెనీస్ తీసుకుంటారు ఫార్మా రిలేటెడ్. ఆ బేస్డ్ కూడా ఉంటాయి, ఓన్లీ ఐటీ రిలేటెడ్, లేదా ఓన్లీ ఫార్మా రిలేటెడ్, లేదా నిఫ్టీ టాప్ 50, లేదా నిఫ్టీ నెక్స్ట్ 50 అంటే 51 to 100 క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవో ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇష్టం అది. ఆ డిజైన్ చేసే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుందండి. అలాగే ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎన్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో. కిసాన్ వికాస్ పత్ర 9.5 years వెయిట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ నీ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది, అది ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ప్లానే. అలాగే ఈఎల్ఎస్ఎస్ సేవింగ్స్ ఫండ్ సెక్షన్ అండర్ 80C, సెక్షన్ అండర్ 80Cలో ఒక 20 వరకు ఉంటాయి, కనీసం 20 or 30 ఉంటాయి. అన్ని ఆల్మోస్ట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ప్లాన్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. అంటే కిసాన్ వికాస్ పత్ర కవర్ అవుద్ది, ఎన్ఎస్సి 5 years సర్టిఫికేట్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో అది కవర్ అవుద్ది, అలాగే ఈఎల్ఎస్ఎస్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కవర్ అవుద్ది. అలాగే మీ ఇన్సూరెన్సెస్ జీవన్ ఆనంద్ ఏవో తీసుకుంటారు కదా, జీవన్ లాభ్ అవి కవర్ అవుతాయి. ఇవన్నీ సెక్షన్ 80Cలో మొత్తం 1.5 lakh పెట్టుకోవచ్చు, ట్యాక్స్ పడకుండా, అవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ట్యాక్స్ సేవింగ్ ప్లాన్స్ అని అడగాలి. 5 years ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఉంటాయి, ఆ 5 years ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కూడా ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఆ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ పెట్టుకుంటే సెక్షన్ 80C ప్రకారం కవర్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ నేను ఇచ్చేసాను. టైప్స్ ఆఫ్ సిప్స్, సిప్స్ కూడా ఇక్కడ ఫిక్స్డ్, ఫ్లెక్సిబుల్, టాప్అప్ అన్నాడు. ఇక్కడ మీకు సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్టాప్ చేసి ఇచ్చండి, ప్రాబ్లం లేదు. అదే ఇన్సూరెన్స్ అనుకో, మినిమం 5 years ఏదో పే చేయాలి, లేకపోతే మినిమం 3 years పే చేయాలని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. మినిమం 3 years లేదా మినిమం 5 years పే చేస్తేనా, లేకపోతే అమౌంట్ 0 అని అర్థం. చాలా మంది 1 సారి 2 సార్లు కట్టేసి వదిలేస్తారు. ఇన్సూరెన్స్ అనేది నువ్వు ఎప్పుడు బెనిఫిషియల్ అంటే టర్మ్ మొత్తం ఒక 15 years 10 years ఏదో ఒప్పందం ఉంటుంది. ఆ 10 years 15 years పే చేస్తేనే నీకు వస్తుంది, లేదా 2 years కట్టేసి వదిలేస్తే నీ అమౌంట్ 0 ఎందుకు పనికిరాదు ఇన్సూరెన్స్. ఎప్పుడు పనికి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ యూలిప్ మార్కెట్ బేస్డ్ ఏమైనా 1 time కట్టేసి వదిలేస్తే 5 years తర్వాత ఎప్పుడో కావాలంటే కానీ ఆ రోజు ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి నీ ఇన్సూరెన్స్, ఒక్కొక్క యూనిట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, కొంత ఏదో డిడక్ట్ చేసేసి ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేయలేదు కాబట్టి కొన్ని ఏదో ఛార్జెస్ ఉంటాయి, ఆ ఛార్జెస్ ప్రకారం పేమెంట్ మైనస్ చేసేసి అప్పుడు మీకు ఇస్తారు యూలిప్ ఇన్సూరెన్స్. అంతేగాని మీరు ఏదో 10 years 20 years ప్లాన్ తీసేసుకొని 2 years కట్టేసి వదిలేశారు అనుకోండి, జీవన్ ఆనంద్, జీవన్ లాభ్ లాంటివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీవన్ ఆనంద్, జీవన్ లాభ్ 15 years ప్లాన్, లేకపోతే 20 years ప్లాన్ తీసుకొని 2 years కట్టేసి వదిలేస్తే ఇయర్కి సంవత్సరానికి 1,00,000 ఆ రోజుకి ఉంటుంది అమౌంట్. ఇయర్లీ 1 lakh పే చేస్తాను అంటావు, గుడ్డు, సూపరు, టాపరు, బంపరు, సబాషు నువ్వు అంటాడు వాడు ఏజెంట్, ఎందుకంటే వాడికి కమిషన్ వస్తుంది. నువ్వు 1,40,000 ఆడికి కమిషన్ వస్తుంది. ఏజెంట్కి కూడా 1,00,000 నువ్వు పే చేస్తే 40,000 కమిషన్ వస్తుంది. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ కడతావు రెన్యువల్, అందులో కొంత కమిషన్ వస్తుంది. థర్డ్ ఇయర్ రెన్యువల్ కడతావు, అందులో కొంత కమిషన్ వస్తుంది. ఫోర్త్ ఇయర్ కడతా ఉంటావు, అందులో కొంత కమిషన్లు వస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద క్యాలిక్యులేషన్. అందుకే బ్యాంక్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకంటారంటే ఆడ 15 years 20 years తగిలించేస్తారు వాడికి. ఆ 15 years 20 years అలా కట్టుకుంటా పోతే ఫస్ట్ ఇయర్ 1,40,000 వచ్చేస్తుంది స్ట్రైట్. సెకండ్ ఇయర్ కొంచెం తగ్గుద్ది, థర్డ్ ఇయర్ కొంచెం తగ్గుద్ది, అంటే వస్తుంది. డెఫినెట్గా బ్యాంక్కి ఇన్కమ్ వస్తుంది. నువ్వు ఏజెంట్ అయితే నీకు కూడా ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఎక్కువ వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, సిక్స్త్ ఇయర్ అలా 15 years కట్టుకుంటే కొంత తగ్గుద్ది అనమాట. 40,000 ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చాడు, 40,000 ఎవ్రీ ఇయర్ 40,000, ఆడేదో 1,00,000 కడతా ఉంటే ప్రతి సంవత్సరం నీకు కమిషన్ 40,000 ఇచ్చేస్తే అట్లా రాదు.
కొంత తగ్గిస్తాడు అనమాట. ఈ విధంగా ఫిక్స్డ్ సిప్ అంటే ఎవ్రీ సేమ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఎవ్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 అలా పే చేసుకుంటా పోతే ఫిక్స్డ్. అదే ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎందుకు అన్నాడంటే ఉన్నాయి సిస్టమ్, డిపెండ్స్ ఆన్ మనీ. శాలరీ హోల్డర్ అయితే ఓకే, అది ఓకే. అలా కాకుండా బిజినెస్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, వాళ్ళ డిపెండ్స్ ఆన్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ని బట్టి ఒక నెల 5,000 పాసిబుల్ అవుద్ది, ఇంకొక నెల 10,000 పాసిబుల్ అవుద్ది, ఇంకొక నెల 15,000 పాసిబుల్ అవుద్ది, ఇంకొక నెల 3,000 పాసిబుల్ అవుద్ది. సో ఆ వేరియేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. వాడి దగ్గర అవైలబుల్ అమౌంట్ ఎంతైతే మిగులుతుందో 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ఈ విధంగా వాడి యొక్క అమౌంట్ అవైలబిలిటీని బట్టి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద అమౌంట్. టాప్అప్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ సిప్ అమౌంట్ ఆటోమేటికలీ ఓవర్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్అప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 5 years ఎవ్రీ మంత్ 10,000 ఓకే, నీకు ప్రమోషన్లు వచ్చాయి, బోనస్లు వచ్చాయి, ఇంక్రిమెంట్లు వచ్చాయి, అవన్నీ వచ్చాయి. సో నీకు ఉన్న సిప్ని ఇది మంచి ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు. ఉన్న సిప్నే 10 కాదు నాకు 20 కట్ అవ్వాలి అంటావు. బ్యాంక్కి వెళ్ళి నాకు ఈ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ 5 years నుంచి పే చేస్తున్నాను, నాకు ఎవ్రీ మంత్ 10,000 కట్ అవుతుంది, ఈ 10,000 కాస్త 20,000 చెయ్యండి అని చెప్తే వాళ్ళు మాడిఫై చేస్తారు ఆ సాఫ్ట్వేర్లో. సో నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి నీకు 20,000 చెప్పిన డెబిట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాప్అప్ సిప్ అంటారు. సాయిరామ్, ఐ థింక్ అండర్స్టాండ్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్. సాయిరామ్ మీరు థమ్స్అప్ ఇస్తే నెక్స్ట్ మూవ్ అవుతా. టాప్అప్, ఫ్లెక్సిబుల్, ఫిక్స్డ్ నేమ్లోనే ఉంది. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేస్తా, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఇక్కడ 8. ఫస్ట్ హెల్త్ గురించి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తానండి. హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేస్తే 3 lakhs మినిమం ఆక్సిజన్. వాడు యాక్టింగ్ చేసేస్తాడు హాస్పిటల్, గ్యారంటీగా యాక్టింగ్ చేసేస్తాడు వాడు. ఇన్సూరెన్స్ ఉందంటే కామన్, ఇన్సూరెన్స్ లేకపోయినా యాక్టింగ్ చేసేస్తాడు. ఐసీయూలో పెట్టేస్తాడు, ఆక్సిజన్ తీసేస్తాడు వాడు. నౌ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కమర్షియల్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపోలో షేర్ ఎంత ఉందండి, ఒకప్పుడు ఏదో 20 rupees ఏదో ఉంది, మరి ఇప్పుడు 8,000 ఏదో ఉందిగా, 7,000, 8,000. నాట్ ఓన్లీ వన్ హాస్పిటల్, ఎనీ హాస్పిటల్ నవ్ ఏ డేస్ అంతా స్వామి పెట్టిన కమర్షియల్ హాస్పిటల్. అదే స్వామి అయితే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పెట్టారు, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ అన్నారు. బయట అలా లేదు కదా, కమర్షియల్ అంతా. సో ఈ కమర్షియల్ హాస్పిటల్స్ ఏంటంటే నీ దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ కాపీ ఉంటే ఎంత ఇయర్లీ ఎలిజిబుల్ 5 lakhs తీసుకున్నామంటే అది ఒక 3 lakhs ఎట్టాగైనా మనం అనుకుంటాడు వాడు, ముందే ప్రిపేర్ అయిపోతాడు. 3 lakhs మనం ఎట్టాగైనా వీడి నుంచి లాగేయాలి, వీడు ఎలాగో పే చేయడు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కదా పే చేసేది. సో ఆ రైటప్ అనేది వాళ్ళు రాసుకుంటారు. జనరల్గా ఆ రైటప్ అనేది డాక్టర్స్ ఆ టెర్మినాలజీ రైటప్, ఏ రైటప్ రాస్తే ఏ టెర్మినాలజీ వాడితే ఎక్కువ కవరేజ్ ఉంటుంది అవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసా. దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దట్. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్లో చాలా మందికి ఉపయోగపడింది. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఎవరికి ఏం జరుగుద్దో తెలియదు, ఐసీయూలో అడ్మిట్ అవుతూ ఉంటారు, అప్పుడు 3 lakhs ఎంత బిల్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ మనం అస్సలు పే చేయకుండా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్, డాక్టర్కి మనం చెప్పేస్తాం ఇలాగా స్టార్ హెల్త్ నుంచి ఇన్సూరెన్స్ ఉందండి, లేకపోతే నేను ఫలానా ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను, ఈ ఇన్సూరెన్స్తో టైఅప్ ఉంది, హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి ప్రుడెన్షియల్తో టైఅప్ ఉంది, లేకపోతే హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గోతో టైఅప్ ఉంది, లేకపోతే మెడిఎసిస్తో టైఅప్ ఉంది, లేకపోతే స్టార్ హెల్త్ ఉంది, ఏవో ఒక ఇది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో ఒక 20 types ఏవో ఉన్నాయి. ఏదో ఒక కంపెనీ తీసుకుంటూ చూపిస్తావు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పే చేస్తున్నాడు, ఇడు 5 years నుంచి పే చేస్తున్నాడు. 5 years నుంచి పే చేస్తున్నాడు అంటే గ్యారంటీగా కవరేజ్ ఉంటుంది. ఎంత కవరేజ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. మొత్తం మెయిల్ పెడతారు, ఆ కంపెనీ వాడికి మెయిల్ పెట్టుకుంటాడు వాడు, బాస్ మీ క్లయింట్ మీ పేషెంట్ ఈ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు, సో అండ్ సో రీజన్ ఇది, హార్టో లివరో కిడ్నీయో ఏదో సంథింగ్ ఏదో మొత్తానికి ఏదో దీస్ ఆర్ ద కాజెస్, దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఈ అడ్మిటెడ్. సో ట్రీట్మెంట్ ఒక 15 days ఉంటుంది, ట్రీట్మెంట్ ఓవరాల్ ట్రీట్మెంట్ ఒక 15 days ఉంటుంది, ఒక 20 days ఉంటుంది. మొత్తం రైటప్లన్నీ రాసేసుకొని వాడికి మెయిల్ పెట్టేస్తాడు, వాడు విత్ ఇన్ 1 hourలోనో 2 hours రిప్లై ఇస్తాడు, ఓకే గో ఎహెడ్
మేము ఎంత అమౌంట్ వరకే ఇవ్వగలం. అది అమౌంట్ కూడా మెన్షన్ చేసేస్తాడండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంత అమౌంట్ వరకే ఇవ్వగలం. వాళ్ళు కూడా తెలివైన వాళ్ళు. ఫస్ట్ కొంత రిలీజ్ చేస్తారు, అది ఎక్సీడ్ అయితే మళ్ళీ సెకండ్ కొంత రిలీజ్ చేస్తారు, థర్డ్ ఇలా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ చెప్పిన రిలీజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఒకేసారి బాస్ 5 lakhs రిలీజ్ చేస్తున్నాం, యూ క్యాన్ ఎంజాయ్ అన్నాడు అనుకో, డాక్టర్స్ ఆ 5 lakhsకి సరిపెట్టేస్తారు, గ్యారంటీ సరిపెట్టేస్తారు. సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఇన్సూరెన్స్ వాడు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత, సెకండ్ రిలీజు, థర్డ్ రిలీజు ఏవో ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్లు అప్డేట్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు. ఇంత మెడిసిన్ ఖర్చు అయింది, ఇంత మెడిసిన్ ఖర్చు అయింది, ఐసీయూలో పెట్టాం ఎంత అయింది, లేకపోతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ పెట్టాం ఎంత అయింది, ఏవో మొత్తానికి వాళ్ళ రిపోర్ట్లు వాళ్ళు చూసుకుంటారండి. వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనకు సంబంధం లేదు. ఇది బెనిఫిటే కాదా? ఇక్కడ 2 types ఉన్నాయి. నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్ క్యాష్ లెస్ అంటారు. క్యాష్ లెస్ అంటే నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్, నాన్ నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఇస్తాడు, విజయవాడలో కొన్ని హాస్పిటల్స్, వైజాగ్లో కొన్ని హాస్పిటల్స్, గుంటూరులో కొన్ని హాస్పిటల్స్, తిరుపతిలో కొన్ని హాస్పిటల్స్, ఏరియాని బట్టి కొన్ని హాస్పిటల్స్ అనేది ఇచ్చేస్తాడు. సో మనం డిసీజ్ ఏంటి, దీనికి బెస్ట్ డాక్టర్ ఎవరు, ఆ డాక్టర్ ఏ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఇవి కొంచెం మనం అనాలిసిస్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి ఆ డాక్టర్ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించేసుకుంటారనమాట. హెల్త్ కార్డ్స్ అంటారు. హెల్త్ కార్డ్స్ ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ లిస్ట్. డాక్టర్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ చూసుకుంటారు, అకౌంట్ సెక్షన్ డాక్టర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మనం పేమెంట్కి ఇన్వాల్వ్ అవ్వక్కర్లేదు, మనకు సంబంధం లేదు, నో టెన్షన్. అలా కాకుండా పొరపాటుని క్యాష్లెస్ నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్కి వెళ్లకుండా ఎంతైనా పర్లేదు, ఏముంది, వస్తే వచ్చింది, రాకపోతే రాలేదు, ఏముంది, మనకేం పర్లేదు, మనకు ఆల్రెడీ సో మెనీ క్రోర్స్, వీ హ్యావ్ సో మెనీ మిలియన్స్ అని కొంతమంది ఉంటారు. ఇలా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ సో మెనీ క్రోర్స్. ఏదో ఫార్మాలిటీకి తీసుకుంటారు తప్ప యూటిలైజ్ చేసుకోరు. 10 lakhs అయితే ఏమైంది, 30 లక్షలు అయితే ఏముంది, కొంతమంది దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాటర్. 300 crores ఉంటుంది, 300 crores ఉన్నోడికి 30 లక్షలు అనేది నథింగ్. ఉన్నారు, ఆ కస్టమర్లు కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే నెగ్లిజెన్సీ, ఎంత బిల్ అయినా మాకు పర్లేదు అంటాడు, అంతే, ఒకటే మాట. రెక్లెస్గానే ఉంటారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి కూడా డాక్టర్స్ చక్కగా ఒక 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs బిల్ వేసి పంపిస్తారు. తర్వాత రీఎంబర్స్మెంట్ పెట్టుకుంటే కన్నా రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, 50-50 ఛాన్సెస్. ఎందుకంటే రీఎంబర్స్మెంట్ అనేది బిల్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేయాలి, బోలెడ్ డాక్యుమెంట్లు అడుగుతాడండి. అందుకే బెస్ట్ ఏంటంటే నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటలే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్ క్యాష్లెస్, మనకి ఇబ్బంది ఉండదు, డాక్టర్ వాడు చూసుకుంటాడు, డాక్టర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ చూసుకుంటుంది. పొరపాటు మీరు నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్లో కాకుండా, ఎక్స్రే పర్సన్ నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్లో కాకుండా నాన్ నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే రీఎంబర్స్మెంట్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఆ డాక్యుమెంట్ లేదు, ఈ డాక్యుమెంట్ లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు, ఆ డాక్యుమెంట్లు అడుగుతూనే ఉంటాడు నెక్స్ట్ 2-3 months అనేది. ఆ డాక్యుమెంట్ కావాలి, ఈ డాక్యుమెంట్ కావాలి, అది మిస్ అయింది, ఇది మిస్ అయింది అని అడుగుతూనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే వాడి స్ట్రాటజీస్ వాడిది. కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, ఇన్ని డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నాడు ఏంట్రా బాబు, వదిలేస్తారు కొంతమంది తిరగలేక. అవి ఒక స్ట్రాటజీస్. సాయిరామ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్, నాన్ నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్స్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. సాయిరామ్, థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానండి. ఇలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ది మై రిలేటివ్, ఇది డిసీజు, దీనికి ఇది విజయవాడలో చేయించాలా, గుంటూరులో చేయించాలా, హైదరాబాద్ చేయించాలా, ఇంత ఖర్చు అవుద్దంట, అది ఇది చెప్పాడు. సో మేము నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ లిస్ట్ అనేది షేర్ చేస్తాం. విజయవాడలో అయితే ఈ 10 హాస్పిటల్స్, గుంటూరులో అయితే ఈ 10 హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్లో అయితే ఈ 20 హాస్పిటల్స్ ముందే నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్స్ షేర్ చేస్తాం. సో దే అనలైజ్డ్ అండ్ రీసెర్చ్ డాక్టర్ వాళ్ళకి కావాల్సిన డాక్టర్ విజయవాడలో ఉన్నాడా, గుంటూరులో ఉన్నాడా, హైదరాబాద్లో ఉన్నాడా, రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ చేసుకొని నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్లో అయిపోయింది. సో నో టెన్షన్, వీళ్ళు పైసా కూడా పే చేయలేదు, వాళ్ళు చూసుకున్నారు. అది బెనిఫిట్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా? సాయిరామ్ ప్లీజ్ థమ్స్ అప్. అండర్స్టాండ్ రైట్? ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అయిపోయింది.
మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్, మనకి ఏమైనా బైక్ కానీ కారు కానీ ఉంటే ఎవ్రీ మంత్ రెన్యువల్స్ చేసుకుంటాం. ఎవ్రీ మంత్ బైక్ కానీ కారు కానీ రెన్యువల్స్ చేసుకుంటాం. వై? బికాజ్ ఏమైనా బైక్ డ్యామేజ్ అయినా, థెఫ్టింగ్ అయినా, లేకపోతే యాక్సిడెంట్స్ అయినా కానీ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. అలాగే హోమ్ ఇన్సూరెన్స్, హోమ్కి కూడా కొంతమంది చేసుకుంటారు. ఫైర్, థెఫ్ట్, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్. డిజాస్టర్స్ అంటే సునామీ అవ్వచ్చు, వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఎర్త్ క్వేక్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద రీజన్, ఇవన్నీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్సే. ఫైర్ అంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. థెఫ్ట్, మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళారు, రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళారు, ఫంక్షన్ ఏదో ఉంది, ఇంట్లో గోల్డ్ సిల్వర్ సంథింగ్ వచ్చేసరికి లేదు, అవన్నీ థెఫ్ట్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఇంట్లో గోల్డ్ సిల్వర్ ఎంత ఉండాలి, లేదు, ఏవో వస్తాయి, అది హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ కింద వస్తుంది. ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఫ్లైట్స్, ముఖ్యంగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రావెల్కి ఫ్లైట్స్ అప్పటికప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు, ట్రిప్స్, ట్రైన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్, లాస్ ఆఫ్ బ్యాగేజ్, ట్రిప్ క్యాన్సిలేషన్స్, ఇవన్నీ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్. ఫ్లైట్కి ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కంపల్సరీ పెడతాడు. మీ లగేజ్కి ఏమైనా మిస్ అయితే ఇంత ఇస్తామని. ఇవన్నీ ట్రావెల్ టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడే ఇన్సూరెన్సెస్ ఉంటాయి. లేకపోతే అబ్రోడ్, ఇక్కడ నుంచి అమెరికా, ఇక్కడ నుంచి ఆస్ట్రేలియా, అటు నుంచి ఇటు వచ్చే వాళ్ళకి ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్, నేమ్లోనే ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. ఇది ఎక్కడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిర్చి యార్డ్స్ ఉన్నాయి, మిర్చి యార్డ్స్ లేకపోతే గొడౌన్స్, స్టోరేజెస్, వీటిలో చాలా మంది స్టోర్ చేసుకుంటారు. మిర్చి కానీ, కాటన్ కానీ, ఏవో రైతులు వాళ్ళు పండించిన పంటని ఇలా ఏవో స్టోర్ చేసుకుంటారు. కోల్డ్ స్టోరేజెస్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. అక్కడ ధాన్యం, బియ్యం ఏవో, అలాగే వాళ్ళు పండించినవి, అలాగే మిర్చి యార్డ్లో మిర్చి ఏదో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్, ఆ గొడౌన్స్, బిగ్ స్టోరేజెస్కి ఏమైనా అయితే కనుక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసి ఎంత ఇవ్వాలి, వీళ్ళు తీసుకున్నది ఎంత, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పే చేస్తున్నారు, ఎంత డ్యామేజ్ జరిగింది, మనం ఎంత ఇవ్వగలం, అనాలిసిస్ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి ఆ స్టోరేజ్, కోల్డ్ స్టోరేజెస్, మిర్చి యార్డ్స్, గొడౌన్స్, అది. లేదా ఓన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కొన్ని మిల్స్ ఉంటాయి, రైస్ మిల్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఫైర్ అవ్వచ్చు, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే కనుక ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే క్లెయిమ్స్ అనేది వస్తుంది, ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. మ్యారిన్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే షిప్స్లో అటు ఇటు గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుద్ది, ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు, అబ్రాడ్ నుంచి ఇండియాకి, ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్కి. వైజాగ్, ముంబైలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. విదేశాల నుంచి వైజాగ్కి, అలాగే వైజాగ్ నుంచి విదేశాలకి, అలాగే ముంబై నుంచి అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ముంబైకి గూడ్స్ అనేది ట్రాన్స్పోర్టింగ్ జరుగుద్ది. అప్పుడు మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది అదొకటి ఉంటుంది. క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే కదా, ఇది మీరు కంపల్సరీగా పనికి వస్తుందండి. ఇది మీకు కాకపోయినా మీరు ఎవరైనా అడ్వైజ్ చేయొచ్చు, మీరు ఎవరికైనా అడ్వైజ్ చేయొచ్చు. రైతులు ఉంటారు చాలామంది, మీ విలేజెస్లో రైతులు ఉంటారు, ఫార్మర్స్. బాబు, నువ్వు క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొని మనం అడ్వైజ్ చేయొచ్చు చక్కగా. ప్రొటెక్ట్స్ ఫార్మర్స్ ఎగెనిస్ట్ క్రాప్ లాస్, న్యాచురల్ కలామిటీస్, ఎక్కువ వరదల వల్ల, దీనివల్ల ఏమైనా పంట నష్టాలు జరిగితే క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది, ఫార్మర్స్కి వస్తూ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది నెగ్లిజెన్సీ, కొంతమంది తెలియక క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం, వై నెగ్లెక్ట్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్? వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే, బాబు నీకు ఇంత వస్తుంది, ఏమైనా వరదలు ఎక్కువ వచ్చి పంటలు పోయినా ఇవి అంటే మనం అవేర్నెస్, యు క్రియేట్ అవేర్నెస్ టు దెమ్. అలాగే కమర్షియల్ ఆర్ బిజినెస్ ఇన్సూరెన్సెస్, మిర్చి యార్డ్స్, కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. బిజినెస్, ఆఫీసెస్, ఫ్యాక్టరీస్, లయబిలిటీస్. ఏమైనా బిజినెస్ ఉంటే బిజినెస్కి ఇన్సూరెన్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఉన్నాడు, అప్పుడు టోన్కి ఆ వాయిస్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు, అది వాళ్ళకే ఇచ్చారు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి, మీ టోన్కి ఏమైనా అయితే మీకు స్పెషల్ మీకు మాత్రం ఇస్తున్నాం, మీ టోన్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మేము ఇంత ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తామంటే ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు. అందరికీ ఎవరు, వాడికి కొంతమంది స్పెషలైజ్డ్ లెజెండ్స్కి అలాంటివి ఉంటాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్: ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్. అదే సాయిరామ్, ఇంతవరకు ఎవరో పెట్టారండి, రొనాల్డో ఫర్ లెగ్స్ ఏదో ఉంటుంది, ల్యాప్టాప్స్ ఇన్సూరెన్స్, ఇలా ఇన్సూరెన్స్ చాలా ఉంటాయి. వాయిస్కి వేరియస్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను మీకు. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కోవిడ్లో ఉపయోగపడ్డాయి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఐసీయూలో, ఎమర్జెన్సీస్లో ఉపయోగపడతాయి. క్యాష్ లెస్ అంటే నెట్వర్కింగ్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితేనే బెటర్.
బట్ అక్కడ డాక్టర్ మాత్రం అనాలిసిస్ అండ్ రీసెర్చ్ చేయాలి. డాక్టర్ ఈజ్ ద హై ప్రియారిటీ, ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. డిపెండ్స్ ఆన్ కొంతమంది చెయ్యే. యా సరే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దామా? ఫాస్ట్. హలో, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ఒకళ్ళిద్దరేనా రిమైనింగ్? వింటున్నారా లేదా? సాయిరామ్, రిమైనింగ్ వింటున్నారా లేదా? హలో, యా, గుడ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్, సిప్లు అన్నారు. ఇన్సూరెన్స్ ప్రొటెక్ట్ అగెన్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ లాసెస్, ప్రీమియం ఈజ్ ద కాస్ట్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్. అంటే ఇందులో ఏంటంటే యా, నామినీ అంటే ఏంటి, ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రీమియం అంటే ఏంటి, నామినీ అంటే ఏంటి, క్లెయిమ్ అంటే ఏంటి, ఇవి బేసిక్స్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లెయిమ్ అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్, కోవిడ్లో హీ డెడ్ ఫర్ ఎక్స్రే పర్సన్ డెడ్, క్లెయిమ్స్కి ప్రాసెస్లో పెడతారు. అది క్లెయిమ్ అంటే. ఎంత ఇవ్వాలి, ఎంత పే చేయాలి, ప్రీమియం ఎంత పే చేయాలి, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పే చేయాలి అనేది ప్రీమియం. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి చెప్పా. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్స్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, మెడికలే కదండి. మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ వెహికల్స్. ఫైర్ అనేది కవర్ ఫైర్ రిలేటెడ్ లాసెస్. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్యూర్ లైఫ్ కవర్. ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఆన్ ఎర్త్ డోంట్ గివ్, ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ది ఎర్త్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ గివ్. ఎక్స్పైర్ అయితేనే ఇస్తారు. అలాగే ఇన్సూరెన్స్లో ఎండోమెంట్ ప్లాన్, యూలిప్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎండోమెంట్ ప్లాన్ అంటే లైఫ్ కవర్ ప్లస్ సేవింగ్, లైఫ్ కవర్ ప్లస్ సేవింగ్, లైఫ్ కవర్ ప్లస్ సేవింగ్. అలాగే యూలిప్ అంటే కనుక ఇన్సూరెన్స్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్, ఏమైనా రిస్క్ జరిగితే క్లెయిమ్కి అప్లై చేసుకోవాలి. పాలసీ హోల్డర్, ఎక్స్ అనే పర్సన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ అనేవాడు పాలసీ హోల్డర్, ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ అనేవాడు పాలసీ హోల్డర్. నామినీ, ఇన్ కేసు ఆయనకి ఏమైనా రిస్క్ జరిగింది, ఎక్స్కి ఏమైనా రిస్క్ జరిగింది, నామినీ వై, వాళ్ళ వైఫ్ ఏదో సంథింగ్ నామినీ, మదర్ కానీ లేదా పేరెంట్స్ ఏదో ఉంటుంది. ఇన్సూరర్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అంటే ఎల్ఐసి ఈజ్ ద ఇన్సూరర్, హెచ్డిఎఫ్సి ఈజ్ ద ఇన్సూరర్, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఈజ్ ద ఇన్సూరర్. ఈ విధంగా సమ్ ఎష్యూర్డ్ అంటే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ కవర్. మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అంటే అది 15 years 20 years ఏదో టర్మ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ని మెచ్యూరిటీ అంటారు. అందుకే మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది అంటే చివరిలో ఎంత వస్తుంది అని. రైడర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. రైడర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. బికాజ్ మీరు ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న రైడర్స్ అనేది పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ అనేది ఒక రైడర్. క్యాన్సర్ అనేది ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ రైడర్స్. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే వాటికి కూడా రైడర్స్ ఉంటారు. యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే ఈ రైడర్స్ ఉంటాయి. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ రైడర్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అనమాట. ఇంకొంచెం అమౌంట్ ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఒక రైడర్ అని చెప్పుకున్నాం. అలాంటివి చాలా ఉంటాయి సార్. రీఇన్సూరెన్స్ అంటే అసలు అందరికీ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చే కంపెనీలకి అలాగే ఇన్సూరెన్స్. ఎల్ఐసి అందరికీ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. అది ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అన్నాడు. ఐఆర్డిఐ, ఆల్ ఇన్సూరెన్సెస్కి హెడ్ ఏంటంటే లీడర్ ఐఆర్డిఐ. ఆల్ బ్యాంక్స్కి ఆర్బిఐ ఎలాగో ఆల్ ఇన్సూరెన్సెస్కి ఐఆర్డిఐ. అలాగే పెన్షన్స్కి కూడా మీకు చెప్పాను. స్టాక్ మార్కెట్కి సెబీ, పెన్షన్స్కి పిఎఫ్ ఏదో ఉందండి, అది ఫర్గెట్. అలాగే యాక్సిడెంట్లు కవర్ అంటే ఓన్లీ యాక్సిడెంట్స్కి కవర్. ఈ విధంగా ఆల్రెడీ పాయింట్స్ కవర్డ్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సారామ్ అంతా అవేర్నెస్ వచ్చింది కదా ఇన్సూరెన్స్ గురించింది. పిఎఫ్ఆర్డిఏ వెరీ గుడ్. పెన్షన్కి పిఎఫ్ఆర్డిఏ గ్రేట్. 65 నెంబర్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ. ఎస్, బాగానే మైండ్లో గుర్తుందండి. గ్రేట్, గుడ్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సారామ్ అందరికీ తెలిసిందేనండి. ఇన్సూరెన్స్ ఇది పెద్ద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మ్యూచువల్ ఫండ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, 96. ఓకే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చెప్పాను ఆల్రెడీ. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పైన ఈక్విటీ, డెబిట్, హైబ్రిడ్ రిలేటెడ్, ఇండెక్స్ రిలేటెడ్, ఈఎల్ఎస్ఎస్ అంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్, ఈఎల్ఎస్ఎస్ అంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్స్. ఆ పాయింట్సే ఉన్నాయి. ఇది యూనిట్ వాల్యూ, ఎన్ఏవి అంటారు. ఎన్ఏవి అంటే
ఒకే స్టాక్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయరు, ఒక 50 ఎన్నో స్టాక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారు చెప్పేసాం. ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజ్డ్ బై ఏఎంసీ అంటారు, అంటే అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ. ఏఎంసీ అంటే అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్వే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నిటికీ కొన్ని చూస్తుందండి. కార్వే ఏఎంసీ అంటారనమాట. ఎన్ఏవి మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎన్ఏవి ఇంత ఉంటుంది, నెట్ అసెట్ వాల్యూ. అంటే ఒక యూనిట్ వాల్యూ 10 రూపీస్ ఉందనుకో, అది 10,000 యూనిట్స్ ఉన్నాయి, 10,000 ఇంటూ 10 1 lakh. అలాగే యూనిట్ వాల్యూ 100 ఉందనుకోండి, 100 ఇంటూ 10,000 యూనిట్స్ ఉన్నాయి 1 million. ఇది ఎన్ఏవి అంటే 1 యూనిట్ కాస్ట్ అండి, నెట్ అసెట్ వాల్యూ. అది క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఎవరైనా జస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకటి తీసుకోండి, అంత ఈజీగా వస్తుంది. ఈక్విటీ ఓన్లీ స్టాక్స్ మీద పెట్టుకుంటే ఈక్విటీ అని, బాండ్స్ మీద పెడితే కన్నా డెప్ట్ అని, హైబ్రిడ్ ఏ అండ్ బి ఈక్విటీ ప్లస్ డెట్ అని, ఇండెక్స్ అంటే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ మీద పెడతారు, లేదా ఫార్మా ఇండెక్స్, ఐటీ ఇండెక్స్, బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ల మీద పెడతారు. ఈఎల్ఎస్ఎస్ అంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్, అంటే 5 years ఏదో మినిమం ఉంటుంది. ట్యాక్స్ సేవింగ్ అన్ని మినిమం 5 years ఈ విధంగా ఉంటాయండి. ఈ విధంగా కొన్ని పెన్నీ స్టాక్స్ అంటే బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ అంటే డైనమిక్, ఎక్సలెంట్, ఎక్స్ట్రాడినరీ, మార్వెలస్, ఫ్యాంటాస్టిక్ కంపెనీస్ అనుకోవాలి, అంటే సూపర్ కంపెనీస్ అండి. బిహెచ్ఈఎల్ బ్లూ చిప్ కంపెనీ, ఇది వరకు ఇప్పుడు ఎలాగుందో తెలియదు. ఎస్బీఐ బ్లూ చిప్ కంపెనీ, హెచ్డిఎఫ్సి బ్లూ చిప్ కంపెనీ, ద మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ అనమాట. జనరల్గా టాప్ నిఫ్టీ కంపెనీస్ ఇవన్నీ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ అంటారు. దానికి ఆపోజిట్ పెన్నీ స్టాక్ అంటే లెస్ దాన్ 1 rupee ఉంటుందండి స్టాక్ వాల్యూ. అంటే 20 పైసా ఉంటుంది, 10 పైసా ఉంటుంది స్టాక్ వాల్యూ, 30 పైసా ఉంటుంది, 60 పైసా ఉంటుంది. కానీ పెరిగేటప్పుడు కూడా 10 పైసా, 10 పైసల నుంచి 10 పైసా నుంచి 1 rupee కూడా వెళ్ళొచ్చు. కొన్ని స్టాక్స్ చెప్పలేం, మిరాకిల్స్ జరగచ్చు. అలాగా 10 పైసా నుంచి 20 rupees కూడా వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళకి కూడా ప్రాఫిట్స్ బాగానే వస్తాయి. కానీ ఇది అంత రిస్కే, ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు, హై రిస్క్. 10 పైసలు, 20 పైసలు, 30 పైసలు, 50 పైసలు, బిలో 1 rupee స్టాక్స్ అనమాట, పెన్నీ స్టాక్స్ అంటారు. హై రిస్క్. కొన్ని ఆ మధ్య ఒకేసారి ర్యాలీ ఇస్తూ ఉంటాయి, పెన్నీ స్టాక్స్ కూడా ర్యాలీ ఇస్తూ ఉంటాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్వెస్టర్స్. ఎప్పుడు పెరుగుద్ది స్టాక్స్, సేమ్ స్టాక్ బై చేస్తా పర్చేజ్ చేస్తా ఉంటే, కొన్ని లక్షల మంది, కోట్ల మంది బై చేస్తూ ఉంటే పెరుగుద్ది, సెల్ చేసేస్తే స్టాక్ వాల్యూ తగ్గుద్ది, అంతే. సిప్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పుకున్నాం. ఈ సిప్ గురించి ఇంకో 20 points చెప్పాడండి, అన్నీ వెరీ సింపుల్. నువ్వు ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా అమ్ముకోవచ్చు. మినిమం వాల్యూ 500 rupees. ఇది ఒక ప్రొఫెషనలిజం. ఎవ్రీ మంత్ మనం పే చేసుకోవచ్చు, ఎప్పటికంటే అప్పుడు స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా ట్యాక్స్ సేవింగ్, ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇది ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఇచ్చాడు, రెగ్యులర్, ఎవ్రీ మంత్, డిసిప్లైన్డ్, ఎవ్రీ మంత్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వకుండా డిసిప్లైన్డ్, లాంగ్ టర్మ్, ఒక 15 years 20 years. ఈ విధంగా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ శాలరీస్. మంత్లీ, క్వార్టర్లీ, ఇయర్లీ పెట్టుకోవచ్చు. మంత్లీ, క్వార్టర్లీ, ఇయర్లీ మినిమం 500తో స్టార్ట్ అవుద్ది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆపేయచ్చు. 2 months కట్టి ఆపేయచ్చు కూడా, అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. బట్ 2 months కట్టి ఆపేస్తే ఉపయోగం ఏముంది? తీసుకోవచ్చు. ఇది ఇన్సూరెన్స్ లాగా కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ 15 years 20 years మనం పే చేస్తామని 2 years పే చేసి వదిలేసాం అనుకో, 0 అమౌంట్ ఏమీ రాదు నీకు. అందుకే ప్రతి ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఏదో ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ 3 years పే చేయాలి, 5 years పే చేయాలి, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఎంతో కొంత ఇస్తారు, మనం కట్టినంత రాదు, బట్ ఎంతో కొంత ఇస్తారు. పనిష్మెంట్ బికాస్ మీరు 20 years పే చేస్తామన్నారు, 3 years పే చేశారు, లేదా 5 years పే చేశారు. 2 years పే చేస్తే వదిలేయడమే, ఇంకా అమౌంట్ లాస్. లక్ష ఉందని లక్ష కట్టేసి 2 years కట్టేసి వదిలేస్తే 0, ఇంకా నో డౌట్. అట్లా మొహమాటం లేదు ఇన్సూరెన్స్. వాళ్ళకు లాభాలు అక్కడ వస్తాయి. నువ్వు 2 years కట్టేసి వదిలేసి అనుకో, 1 lakh, అది కంపెనీకి లాభం, మనకి 0, వాళ్ళకి లాభం. అర్థమైందా సారా? డౌన్లోడ్ చేసి అన్ని ఇంపార్టెంట్ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి అవన్నీ. అలాగే మీకు ఆల్రెడీ 454 బిట్స్ ఇచ్చాను. ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ బిట్స్ అందులో ఉన్నాయి. ఒక 10 చూద్దాం. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఏ డెత్ రిస్క్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఏ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తెలిసిందే, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఏ వెహికల్ డ్యామేజ్ లాస్ని ఇస్తారు. ప్రాపర్టీ ఇన్సూరెన్స్, ఫైర్, థెఫ్ట్, డ్యామేజ్ ఏమైనా అయితే కనుక ప్రాపర్టీ, ఒక ప్రాపర్టీ మీద ఫైర్, థెఫ్ట్ ఏమైనా అయితే ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్యూర్ లైఫ్ కవర్, వాడి ఎర్త్ మీద లేదు అంటే ఇస్తారనమాట, ఫుల్ రిస్క్.
ఎండోమెంట్ ప్లాన్ అంటే లైఫ్ కవర్ ప్లస్ సేవింగ్స్. యూలిప్ అంటే లైఫ్ కవర్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నామినీ, చాలా మంది హస్బెండ్లు వైఫ్ పేరుని పెట్టుకుంటారు నామినీ. యా, వాడికి ఏమైనా అయితే ఫ్యామిలీకి వైఫ్కి అమౌంట్ వెళ్తుంది. పాలసీ హోల్డర్ అంతా అటల్ పెన్షన్ యోజనలో కూడా ఉందండి. 5,000 పెన్షన్ ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇన్ కేసు వాళ్ళకి ఏమైనా అయితే డెత్ కవరేజ్ 8.5 lakhs, అది ప్లస్ అది మీకు 16 లక్షలు వచ్చేటట్టు క్యాలిక్యులేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. పాలసీ హోల్డర్, ఇన్సూరర్ అంటే ఏంటి, క్లెయిమ్ అంటే ఏంటి, రైడర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ ఆన్ బెనిఫిట్స్, క్యాన్సర్ ఇలాంటివి ఇన్సూరెన్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు డిసీజెస్ పెట్టుకోవచ్చు, క్యాన్సర్ అని ఇలాంటివి ఏమైనా. అది ఎగ్జాంపుల్ రైడర్ అని చెప్పేశాను, పదే ఆ మాట ఎందుకు. మెచ్యూరిటీ, యా, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అనమాట. ఒక 20 years ప్లాన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ 20 years మెచ్యూరిటీ అంటారు. మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ ఆ 20 years తర్వాత వస్తుంది. యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్, గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇన్ఫోసిస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, మీ ఇన్ఫోసిస్లో వర్క్ చేసే ఒక 2 lakh ఎంప్లాయీస్ ఏదో ఉన్నారు. ఈ 2 lakh ఎంప్లాయీస్ కూడా హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో నుంచి ఏదో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారు. ఆ గ్రూప్ మొత్తం అందరికీ, ఆ 2 lakh ఎంప్లాయీస్కి కూడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించేస్తాడు కంపెనీ వాడి, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఇలా ఆ గ్రూప్ అనమాట. ఆ గ్రూప్ అందరికి కూడా చేయించేస్తాడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. క్యాష్లెస్ గురించి చెప్పాను. ఇన్సూరెన్స్కి ఐఆర్డిఏ. సిప్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇది లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్, 15-20 years ఏదో పెట్టుకుంటారు. రెడ్యూస్ మార్కెట్ టైమింగ్ రిస్క్. సిప్ కెన్ బి స్టాప్డ్ ఎనీ టైం. 2 months కూడా పే చేసి వదిలేయచ్చు, వస్తుంది, ఎంత కొంత వస్తుంది. ఇన్సూరెన్స్ కాదు కాబట్టి ఎంత కొంత వస్తుంది. సో సిప్ అనేది కాంపౌండింగ్. ఎందుకు మరి 1 lakh అనేది 158 lakhsకి వెళ్ళిందంటే కాంపౌండింగ్ అండి, అది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. సిప్ బిగినర్స్కి రికమెండ్ చేయొచ్చు. సిప్ ఈజ్ బెటర్. మార్కెట్ని బట్టి ఉంటుంది, బికాజ్ మ్యూచువల్ ఫండే కాబట్టి. ఏం లేదండి, గోల్డ్ బిస్కెట్ ఏదో అంటారు, ఇన్ని గ్రామ్స్ అని ఉంటుంది. బిస్కెట్ మొత్తం కొనలేరు కదా, సో 5 grams 10 grams కొంటారు. 5 grams 10 grams. ఆ గోల్డ్ బిస్కెట్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ అనుకుంటే, సిప్ అనేది ఏంటంటే 5 grams 2 grams 10 grams అని సిప్. అందులో కొంత పార్ట్ బిస్కెట్లో పార్ట్ అనమాట, గోల్డ్ బిస్కెట్లో పార్ట్ సిప్. ఆ విధంగా ఇలాగే సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ మినిమం 500తో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇవి ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేశాను, 454 బిట్స్లో ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఒక్కసారి డౌన్లోడ్ చేసి చూడండి. సిప్ అంటే ఏంటి, మ్యూచువల్ ఫండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్. అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సరే, మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేసాం డాక్యుమెంట్స్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అవన్నీ చూస్తున్నారా, డౌన్లోడ్ చేశారా? సారం, హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. మొబైల్ ఆన్ చేసి వదిలేసారా ఏంటి, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారా? సార్ ఏదో చెప్పుకుంటాడు, మనకి ఎందుకురా బాబు, అదేం లేదు కదా. ప్రిపేర్ అవుతున్నారా అంతా? ఇప్పటికి అయిపోయి ఉండాలా, ఇంత గట్టిగా 2 hours కూర్చుంటే చాలు. అందులో క్రిటికల్ అన్నీ ఒక ప్లేస్లో కాపీ పేస్ట్ చేసేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 455 బిట్స్ ఉన్నాయి, అందులో 55 మీరు రెండోసారి చూడాలనుకుంటే ఆ 55 వేరే దాంట్లో కాపీ చేసుకొని, వేరే వర్డ్ ఓపెన్ చేసి కాపీ చేసుకొని 50 బిట్లు చూసుకుంటే సరిపోయింది. 450 బిట్స్లో 400 ఈజీగా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఆ 50 మాత్రమే ఇంకో వర్డ్లో కాపీ చేసుకోండి, లేకపోతే బోల్డ్లో పెట్టుకోండి. ఆ 50 ఆ బోల్డ్లో ఉన్నవి, లేకపోతే వేరే దాంట్లో కాపీ చేసుకొని అవి మాత్రం చూసుకుంటే సరిపోయింది. ఈ విధంగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కలెక్ట్స్ మనీ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్స్. అనేక స్టాక్స్, ఒక 50 ఎన్నో స్టాక్స్ మీద పెట్టుకుంటాడు వాడు, కొంచెం రేషియో 5%, 10%, 2%, 20% ఒక్కొక్క స్టాక్ మీద. అది చెప్పుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ది అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ. ఎగ్జాంపుల్ కార్వే అని చెప్పాను. NAV నెట్ అసెట్ వాల్యూ చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 units ఉన్నాయి, నెట్ అసెట్ వాల్యూ 100 rupees ఉంది. యూనిట్ వాల్యూ NAV అంటే యూనిట్ వాల్యూ 10,000 into 100 1 million వచ్చేస్తుంది. ఈక్విటీ MF అంటే డైరెక్ట్గా స్టాక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. డెట్ అంటే బాండ్స్. హైబ్రిడ్ అంటే బోత్ A and B. ఇండెక్స్ ఫండ్ అంటే ఓన్లీ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ మీద. సిప్ అంటే రెగ్యులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాను. ఈ విధంగా ఇవి కూడా ఒక బిట్స్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 5-10 చూస్తున్నాం.
ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిట్స్ టు యూ. మీరు కూడా చూస్తున్నాం సార్ అన్నారు. మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటి, సమ్మెజ్యూర్డ్ అంటే ఏంటి? సమ్మెజ్యూర్డ్ అంటే ప్రీమియం. రీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇంకొక దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలి కదా, దట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్. IRDAI, ఆల్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఒబే ఫర్ IRDAI రూల్స్. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్, వెహికల్ డ్యామేజ్, అంటే బైక్ కార్లకు చేసుకుంటాంగా ఎవ్రీ ఇయర్ అది. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే నాన్ లైఫ్. లైఫ్ వేరు, నాన్ లైఫ్ వేరు. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లోనే చాలా వస్తాయి. హెల్త్ ఇవన్నీ, హెల్త్, మోటారు, ఫైర్, ఇవన్నీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లో వస్తాయి. ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. సాయిరామ్ ఓకే కదా? బిట్స్ చూస్తున్నారు కదా? అంత ఈజీగా ఉంటుందండి, వెరీ సింపుల్ అండి. నేను కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ చెప్పాలని చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వెన్సీ సర్టిఫికేట్, ఇవన్నీ హూ విల్ కవర్ ఇన్ BFS ఏంటి? సాల్వెన్సీ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి అవసరం ఏముంది? మనం బ్యాంక్ గ్యారంటీ, సాల్వెన్సీ సర్టిఫికేట్, LOC, ఒక 25 డిపార్ట్మెంట్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. 25 డిపార్ట్మెంట్స్. బికాజ్ మొత్తం మీకు 100% జాబ్ వచ్చేయాలి, లేదా సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయొచ్చండి నవ్ ఏ డేస్, నో ప్రాబ్లం. ఒక మంచి స్ట్రాటజీ, మంచి విజన్, ప్రాపర్ ప్లానింగ్, లొకేషన్, ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెసెస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. మన ప్లానింగ్, మన స్ట్రాటజీ, మన హార్డ్ వర్క్, మన టాలెంట్, మన లక్, దీనికి ఉండాల్సిన బెనిఫిట్స్ దీనికి ఉన్నాయి. లాస్ట్లో మనం పిల్లలకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చేయచ్చు. బాగా బిజినెస్ డెవలప్ చేసి పిల్లలకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చేయచ్చు. జాబులో అయితే గిఫ్ట్గా ఏమివ్వగలం, అంతగా ఇవ్వలేము. బట్ నవ్ ఏ డేస్ 20 years 2 decades జాబ్ చేస్తే మనం సన్మానం చేసేయచ్చు. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వేరు, ప్రైవేట్ జాబ్స్ వేరు. నేను చెప్తున్నది ప్రైవేట్ జాబ్స్ గురించి. 20 years జాబ్ చేస్తే వాళ్ళకి సన్మానం చేసేయచ్చు నవ్ ఏ డేస్. బికాజ్ ఆ టెన్షన్స్, ప్రెజర్స్ ఇవన్నీ లేకపోయి మనం తట్టుకున్న, అబ్బో వీడికి ఇంత ఇస్తున్నామా, పెర్ మంత్ 2 lakhs ఇస్తున్నామా, వీడికి ఈ నెట్టో కొట్ట తీసేయాలని ఆలోచిస్తారనమాట. సో అవి కూడా ఉంటాయి. కాస్ట్ కంట్రోల్ డెఫినెట్లీ. మన TCS ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000 మందిని, ఇండియాలో అయితే 15,000 మందిని, 30,000 మందిని తీస్తారు. అదే విదేశాలు అబ్రాడ్లో అయితే 50,000 మందిని తీసే, 1 lakh మెంబర్స్ని తీసే అంటారు. అక్కడ ఇంకా బల్క్లో ఉంటుంది అనమాట. మనం 15,000 మందినే తీసారనుకుంటాం ఇండియన్స్, బట్ అబ్రాడ్లో అలాగ ఉండదు. 50,000, 1 lakh, ఆ విధంగా ఉంటుంది. మొహమాటం ఉండదు విదేశాల్లో. నెక్స్ట్ టాపిక్ మూవ్ అవుతున్నాను సాయిరామ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వెరీ సింపుల్. మీకు కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్, USA బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అని 1 lakh ఎగ్జామ్ అని అది ఇచ్చేసాను. కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చేసాను మీకు ఆల్రెడీ. ఈరోజు సాఫ్ట్ లీడర్షిప్, కంప్లీట్ లీడర్షిప్ గురించి ఒక్కసారి. కంప్లీట్ లీడర్షిప్, ఎందుకంటే కొన్ని ఎక్కువ టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి. చిన్నవి కూడా గంటలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఆల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లిస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్. ఓకే, ఆల్ లీడర్షిప్ డిస్ప్లే అవుతుందా సార్? లీడర్షిప్ స్టార్ట్ చేయనా? నేను డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంపార్టెన్స్ పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ 4 days చెప్పుకుంటాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ 1 or 2 days చెప్పుకుంటాం. ఫారెక్స్ కంప్లీట్గా 1.5 day చెప్పాం. లోన్స్ కూడా రివిజన్ చేసాం, క్రెడిట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిపార్ట్మెంట్. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ 8 ఒకే రోజు తీసి పడేసాం, ఎందుకంటే చాలు, ఒక్కొక్క దానికి 15 minutes చాలు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రియారిటీ. ఆల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 60 ఇచ్చాడండి. 60 లీడర్షిప్ క్వాలిటీ 60 ఇచ్చాడండి. కంప్లీట్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్, ఆల్ లీడర్షిప్. బికాజ్ నేను ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తున్నానంటే అందరినీ, ప్లస్ స్టార్టప్ కూడా ఎవరైనా ఉండాలంటే లీడర్షిప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్. లీడర్షిప్ ప్రతిదానికి ఇంపార్టెంట్. MLA అవ్వాలన్నా లీడర్షిప్ ఇంపార్టెంట్, చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వాలన్నా లీడర్షిప్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు టీమ్ లీడర్ అవ్వాలన్నా లీడర్షిప్ ఇంపార్టెంట్. మనకి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి లీడర్షిప్, అది కూడా. లీడర్షిప్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీడర్ అండ్ బాస్? బాస్ అంటే వన్ వే, నేను చెప్పింది నువ్వు చేయి అంటాడు అంతే, మరి నీ మాట వినడు. అది లీడర్షిప్ అంటే బోత్, బై డైరెక్షనల్.
నీ నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాడు, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాడు, మాడిఫై చేస్తాడు, వాడు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు. బాస్ లీడర్ ఈజ్ ద ఫేమస్ దాన్ బాస్. లీడర్ అంటారు, లీడర్ మంచోడు, బాస్ అనేది వన్ వే, నేను చెప్పింది చేయవే అంతే, ఇంకా మరి మాటలు లేవు. బాస్ అంటే అది, లీడర్ అంటే బోత్ బై డైరెక్షనల్. గ్రేట్ లీడర్ ఏముండాలి, ఒక విజన్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కువగా ఒక విజన్ అంటారు, నెక్స్ట్ 5 years ఏంటి, నెక్స్ట్ 10 years ఏంటి, సింగపూర్ ఇప్పుడు చేయాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏవో విజన్స్ మీరేమంటారు. ఇంటిగ్రిటీ వితౌట్ ఇంటిగ్రిటీ వి కాంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ప్లస్ నేను ప్లస్ స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ ప్లస్ బ్యాక్ ఎండ్లో టీము ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ అంతా ఒక ఇంటిగ్రిటీతో ఉన్నాం కాబట్టి క్లాసెస్ స్మూత్గా రన్ అవుతున్నాయి. ఇది రిలేషన్స్లో ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫీస్లో కూడా ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో 1 lakh స్టాఫ్ ఉంటారు. ఈ 1 lakh స్టాఫ్ కూడా ఇంటిగ్రిటీతో ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఒక్కల వల్ల ఏం అవదండి. మొత్తం ఒకళ్ళ యొక్క అవుట్పుట్ ఇంకోళ్ళకి ఇన్పుట్, ఒకళ్ళ అవుట్పుట్ ఇంకోళ్ళకి ఇన్పుట్. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కోఆర్డినేషన్ ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి, వన్ డిపార్ట్మెంట్ అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. పీపుల్ స్కిల్స్, పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్గా. అన్నిటికన్నా డిఫికల్ట్ ఏంటంటే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటారు. నీ దగ్గర తలూపుతాడు, తర్వాత చంపేస్తున్నాడు రా బాబు అనుకుంటాడు. ఎగ్జాంపుల్ అది డెసిషన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఆ టైంకి అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంబేద్కర్ ఇన్ని ఇయర్స్ మాత్రమే SC ST ఏదో కోఆపరేషన్ అని రాశాడు, 10 years ఏదో రాశాడు. కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 20 years 30 years 50 years 100 years ఎలక్షన్స్ ఓట్స్ ఏవో వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్, కంప్లీట్ అనాలిసిస్ రీసెర్చ్, ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ రీసెర్చ్, మైక్రో లెవెల్ అనాలిసిస్ రీసెర్చ్ ప్రకారం డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఉంటుంది. కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ నెక్స్ట్ 15 years తర్వాత అది మనకు రాంగ్ అనిపించవచ్చు, లేకపోతే నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత రాంగ్ అనిపించవచ్చు. ఆ టైంకి ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్కి మాత్రమే ఆ డెసిషన్ అండి. ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్కి అది రైట్ డెసిషన్. ఆ పర్టికులర్ టైం, ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్, ఆ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎసెట్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రకారం ఆ డెసిషన్ కరెక్ట్ అంతవరకే. కానీ అది 20 years తర్వాత మేబీ రాంగ్ అవ్వచ్చు అనుకుంటారు కానీ ఆ టైంకి తీసుకున్న డెసిషన్ అది అడాప్టబిలిటీ, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలండి. అంటే ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయిపోవాలి. ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్ 5 star హోటలే కావాలనుకుంటే అవ్వదు, 1 star హోటల్లో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్ అది అడాప్టబిలిటీ అంటే. విజను, ఇంటిగ్రిటీ, పీపుల్ స్కిల్స్, డెసిషన్ మేకింగ్, అడాప్టబిలిటీ. కోర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం. విజన్ చెప్పుకున్నాం, గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఒక ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ 5 years నెక్స్ట్ 10 years గోల్స్ ఏదో విజన్ అనుకుంటారు. ఇంటిగ్రిటీ చెప్పేసుకున్నాం, హానెస్టీ, నిజాయితీ, కాన్ఫిడెన్స్. వితౌట్ కాన్ఫిడెన్స్ మనం ఇంకేం చేయలేం. కాన్ఫిడెన్స్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, మన మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ రీసైలెన్స్ అని ఉంది, కొన్ని చెప్పుకుందామండి. రీసైలెన్స్ అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. రీసైలెన్స్ అనేది కొన్ని సిచ్యువేషన్లో బ్యాడ్ టైమ్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అందరూ తిడతారు, అంటే ధన నష్టం జరగవచ్చు, ఉద్యోగ నష్టం జరగవచ్చు, ఆస్తులు అమ్ముకోవచ్చు, ఇల్లు అమ్ముకోవచ్చు, కృషించిపోవచ్చు. అంటే కంటిన్యూస్ ఫాల్ డౌన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో. ఒక ఆర్గనైజేషన్కి కానీ ఒక పర్సన్కి కానీ అవమానాలు సంథింగ్ ఏవో రకరకాల కంటిన్యూస్ ఫాల్ డౌన్ అని ఉంటుంది. సో సొసైటీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ టైంలో తిట్టిపడేస్తారు అందరూ, అదేందుకు అలా చేసి, ఇదేందుకు బ్యాడ్ టైం. నో వన్ కెన్ స్టాప్, అది భగవంతుడే ఆపాలి, స్వామి ఆపాలి ఆ బ్యాడ్ టైం చెప్పలేం. సో అయ్యో నాకు అలా అవమానించారు, ఇలా అవమానించారు, అదే అయిపోయింది, అదే ఆలోచించుకుంటా ఉండకూడదు. ఎంత ఫాస్ట్గా నువ్వు ఎగ్జిట్ అయ్యో అంటే ఆ అవమానాలు అవి అలాగ ఆలోచించుకొని నువ్వు అలాగా 2 years 3 years 5 years లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకోకూడదు. ఎంత ఫాస్ట్గా నువ్వు రీకవర్ అయ్యావు, ఛాలెంజింగ్గా మళ్ళీ తయారయ్యావు అనేది రీసైలెన్స్. అర్థమైందా సాయిరామ్? రీసైలెన్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే డెసిషన్ మేకింగ్ ఇంపార్టెంట్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది, క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేషన్ టెక్నిక్స్, ఎనాలిటికల్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్కి. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయాలంటే హై లెవెల్ రిస్క్ని లోకి తేవాలి, లేకపోతే రిస్క్ని జీరో చేయగలగాలి, రిస్క్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలగాలి. అడాప్టబిలిటీ, ఎక్కడైనా ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉండగలగాలి. అలాగా
మోటివేషనల్ స్కిల్స్. యా, మనకి ఒక 20 మెంబర్స్ నుంచి ఇచ్చారు, వాళ్ళని మనం కోఆర్డినేట్ చేసి, కమ్యూనికేట్ చేసి, ఎంకరేజ్ చేసి, మోటివేట్ చేసి వర్క్ చేయించుకోవాలి. యు ఆర్ ద హెడ్. మీకు ఇచ్చిన 20-30 మెంబర్స్తో నువ్వు స్మూత్గా వర్క్స్ చేయించుకోగలగాలి. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటంటే కొన్నిటికి రిజల్ట్స్ ఎస్ వస్తుంది, నో వస్తుంది. ఒకడు ఎస్ అంటాడు, ఇంకొక నో అంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ క్వశ్చన్, ఒకడు ఎస్ అంటాడు, ఇంకొక నో అంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ని రిజాల్వ్ చేయగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దామా, రేపు చెప్పుకుందామా అంటే, యా, కొంతమంది ఎస్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ 10 minutes అంటారు. కొంతమంది టుమారో అంటారు. సో మీకు ఒక 2 జోక్స్ ఏదో వేసి నవ్వించి అట్టా కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వ్ చేసి ఇంకో 10 minutes చెప్పేయాలి. నేను డెలిగేషన్ అంటే మీకు ఒక పవర్స్, అథారిటీస్ ఉంటాయి, వాడిని వర్క్ డెలిగేట్ చేయగలవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాస్ ఉంటాడు, ఆ బాస్ కింద ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారు, వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ 10 మెంబర్స్కి డెలిగేట్ చేయగలిగారు పవర్స్. నువ్వు ఇది చేయి, నువ్వు ఈ వర్క్ చేయి. యా, డెలిగేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ డెలిగేషన్. టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ. టీంని ఎంకరేజ్ చేసి, మోటివేట్ చేసి కరెక్ట్గా, ప్రాపర్గా తీసుకురావాలి. ఈ విధంగా టైం మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్రో, నాసా ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే ఆ రాకెట్లో మైక్రో సెకండ్, నానో సెకండ్ కూడా ఇంపార్టెంటే, అదర్వైజ్ కొలాప్స్ అయిపోయేది రాకెట్. టైం మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్. కన్సిస్టెన్సీ. ఎక్సలెన్సీ ప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేది ఉంటుంది. ఎక్సలెన్సీ ప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేది టెంపరీగా 2 years 3 years ఉండకూడదు. కంటిన్యూస్గా మనం బతికినన్నాళ్ళు, మనం జాబ్ చేసిన ప్రతి సంవత్సరం, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ క్వార్టర్, ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్, ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూస్ ఎక్సలెన్స్ ప్రూవ్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిస్టెన్సీ. నెక్స్ట్ 10 years, నెక్స్ట్ 20 years, నెక్స్ట్ 30 years కూడా ఎక్సలెన్స్ ప్రూవ్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటారనమాట. ఎథిక్స్, వర్క్లో ఎథిక్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. ఎథిక్స్ గురించి ఒక డిపార్ట్మెంటే చెప్పేసాం. ఎఫిషియన్సీ, యాక్యురసీ ఇవన్నీ దాని కింద వస్తాయి. ఇన్స్పైరింగ్ అదర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వామి వివేకానంద బుక్స్ చదివితే ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. ఇన్ఫైనైట్ హార్డ్ వర్క్, ఇన్ఫైనైట్ డేరింగ్, ఇన్ఫైనైట్ డెడికేషన్, ఇన్ఫైనైట్ ఎంతూజియాజం, ఇన్ఫైనైట్ జీల్ ఈజ్ అసిస్ట్ యువర్ వండర్ఫుల్ సక్సెస్, మైటీ సక్సెస్, గ్రాండ్ సక్సెస్ చెప్తారు ఉంటాడు. బీ కాన్ఫిడెంట్, బీ బ్రేవ్. మంచి ఇన్స్పిరేషన్ వర్డ్స్, ఇన్స్పిరేషన్ కొటేషన్స్. అది కోచింగ్ అండ్ మెంటరింగ్. మంచి ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ప్రాపర్ ట్రైనింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మంచి గైడెన్స్, మంచి అడ్వైజెస్. అది కోచింగ్ అండ్ మెంటరింగ్, ట్రైనింగ్, ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సేవ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవ ఈజ్ ద బెస్ట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సర్వీస్. స్వామి చెప్తారు, లవ్ ఆల్ సర్వ్ ఆల్, సర్వీస్ టు ఎవ్రీ వన్. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీస్లో ఓపెన్ మైండ్నెస్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి, అలాగే పేషెన్స్, ఓర్పు చాలా ఉండాలి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఆప్టిమిజం. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా, ఇంటికి వచ్చి మా బాస్ చంపేస్తున్నాడు, సాగుకొట్టేస్తున్నాడు అని ప్రతిసారి తిట్టుకోకుండా ఇంట్లో వాళ్ళకి కొన్ని చెప్పకూడదు ఉంటాయి. ఆఫీసే, హౌసే. అది గ్రోత్ మైండ్ సెట్. ఎప్పుడు పాజిటివ్ మైండ్తో ఉండాలి, పాజిటివ్ మైండ్తో గ్రోత్గా ఉండాలి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ప్లస్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ రెండు మేనేజ్ చేయగలగాలి. బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. ఈ స్ట్రెస్ మేనేజ్ చేయగలిగితే నువ్వు ఆఫీస్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయగలవు. ఇది ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గ్రేట్ లీడర్కి ఉండాల్సినవి ఏంటంటే ఈ విజను, ఇంటిగ్రిటీ, పీపుల్ స్కిల్స్, డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే పీపుల్ స్కిల్స్ అంటే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్, డెసిషన్ మేకింగ్, అడాప్టబిలిటీ, ఇన్నోవేషన్. ఈ విధంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ సెటల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. సాయిరామ్ హలో. కొన్ని ప్లీజ్ టైప్ అట్లీస్ట్ 10 లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. ఇక్కడ 60 ఉన్నాయి కదా, కామా పెట్టి 10 టైప్ చేయండి ప్లీజ్. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మీకు ఏం గుర్తున్నాయి? వాట్ యూ రిమెంబర్, వాట్ యూ అండర్స్టాండ్? విజన్, ఇంటిగ్రిటీ, హానెస్టీ, కాన్ఫిడెన్స్, రీసైలెన్స్, సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్, డెసిషన్ మేకింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్, అనలిటికల్ స్కిల్స్, స్ట్రాటజిక్ థింకింగ్, అడాప్టబిలిటీ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, learning ability, motivating skills, motivating the team, conflict resolution, delegation of work, that is called delegation skills, work delegation antaru, team building activity, time management, consistency, inspiring others, coaching and mentoring, social responsibility, patience and work, stress management, balance between personal and professional life, growth mindset,
ఇక్కడ మళ్ళీ విజన్, ఇంటిగ్రిటీ, పీపుల్ స్కిల్స్ అంటే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్, పీపుల్ హౌ యూ మేనేజ్ ద పీపుల్, డెసిషన్ మేకింగ్, అడాప్టబిలిటీ, ఇన్నోవేషన్. సాయిరామ్ టక టైప్ చేయాలి. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ బాస్, డోంట్. యా, ఎవరో ఆల్రెడీ ఇందుమతి, వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్స్. ఇంటిగ్రిటీ, విజన్, స్ట్రాటజిక్ థింకింగ్, మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్, విజన్, టైం మేనేజ్మెంట్. ప్రవళిక, వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్స్. విజన్, టైం మేనేజ్మెంట్, కోచింగ్, డెడికేషన్, వర్క్ డెలిగేషన్ అనమాట. కన్సిస్టెన్సీ, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రిటీ, హానెస్టీ, క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేషన్, రీసైలెన్స్. రీసైలెన్సే ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా రీసైలెన్స్ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు అవమానాలు, ఫాలింగ్ అంతా అయిపోయి వాటి గురించి ఆలోచించి నువ్వు ఇంకా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోకూడదు. ఆ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోకుండా బయటికి రాగలగాల. యూ అప్లై సెవరల్ స్ట్రాటజీస్. మనం సెవరల్ స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేసి ఆ స్ట్రాటజీ నుంచి అది ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి రావాలా. మళ్ళీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద వర్క్, ఇన్నోవేషన్, ఎంపతి, కాన్ఫిడెన్స్, రీసైలెన్స్, టీమ్ బిల్డింగ్. రీసైలెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరు టైప్ చేయాల్సిందేనండి రీసైలెన్స్. ఎందుకంటే అదే ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరికి వైభవం ఎలాగా ఉంటుంది, 10 years 20 years 30 years కంటిన్యూస్గా వైభవం ఉంటుంది, అవమానాలు అన్నీ ఉంటాయి కంపల్సరీగా. సో రీసైలెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికన్నా. నువ్వు ఆ నెగిటివ్ నుంచి బయటకు రాగలగాల, నెగిటివ్ నుంచి ఫాస్ట్గా బయటకు రాగలగాల. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రీసైలెన్స్ అనేది. నన్ను ఆడదన్నాడు, ఈడదన్నాడు అలా ఉండిపోకూడదండి, అది కరెక్ట్ కాదు. ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దట్ అనమాట. టీమ్ బిల్డింగ్, యాక్టివిటీ, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, పీపుల్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రిటీ, హానెస్టీ. అరుణ, కంగ్రాచులేషన్స్. సృజనరాజు, కంగ్రాచులేషన్స్. ఇందుమతి, కంగ్రాచులేషన్స్. బోయిన రాకేష్ కుమార్, కంగ్రాచులేషన్స్. రాజు, సృజన్ రాజు, కంగ్రాచులేషన్స్. గుడ్, అంటే మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉందండి, నో డౌట్. సాయి అంజని, కంగ్రాచులేషన్స్. సాయి లక్ష్మీ దుర్గా, కంగ్రాచులేషన్స్. యశ్వంత్, కంగ్రాచులేషన్స్. నెక్స్ట్ 06, కంగ్రాచులేషన్స్. రోషిని, కంగ్రాచులేషన్స్. ప్రవళిక, కంగ్రాచులేషన్స్. కృష్ణ, గుడ్, గ్రేట్ జాబ్. ఇందుమతి, గుడ్ జాబ్, గ్రేట్ జాబ్. సో టీమ్ బిల్డింగ్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. M22 ఇక యువతలో వచ్చాయి. శ్రీలక్ష్మి, చంద్రిక, వెరీ గుడ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజుకి మనం ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్తో పాటు కంప్లీట్ లీడర్షిప్, ఒక 60 స్కిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. కంప్లీట్ లీడర్షిప్ అనేది. గుడ్. టుమారో ఇప్పుడు శాంతి మంత్రంకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకొకటి ఏదో ఉంది బట్ అది రేపు చూద్దామండి. శాంతి మంత్రం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సాయిరామ్ టు ఆల్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. టుమారో. సాయిరామ్ టు ఆల్. యా, సాయిరామ్. శాంతి మంత్రం అయిపోయిందండి. సాయితేజ.